Anyway, so the recording is now started, so I think I'd be able to share it as well at the end, but also you are free to record. So as I was saying, that writing steps. So actually, different experts, I could say, not me, so different writing who are great writer in academic domain, so they basically uh, follow some definite steps, or also they suggest that what should be the usual steps of writing. And I'll be also sharing some resource, or some online courses there. You could also find those things as well. So one of the things they recommend, like, first we need to have pre-writing. So pre-writing means, of course you can understand, that is, it is something that we should do before writing. So we should be thinking what we should write. It is like information collection. So কি কি জিনিস লিখবা, লাইক তোমাদের এখানে ডিফারেন্ট সেকশন আছে, লাইক আমি যদি বলি ব্যাকগ্রাউন্ড সেকশন, in concept note there was background, and also in literature review there is a background, and in not just literature review, in project proposal, so there is a background and literature review section. so এখানে অবশ্যই তোমরা লিটারেচারগুলো নিয়ে রিভিউ করবা। সো সেই রিভিউ করতে হলে তাহলে তোমাকে লিটারেচারগুলো সার্চ করতে হবে। সো দেন what you could do, you could first search those literatures, and then you could have, let's say, all your literature at one place, maybe in an Excel sheet, or maybe in just PDF files. Then let's say you have already read through those literatures, you have text small notes, like কোন লিটারেচার থেকে কি তুমি নিতে পারো সেই ইনফরমেশনগুলো তুমি লিখতে পারো। সো প্রথমত তোমার যদি এভাবে অর্গানাইজড ওয়েতে থাকে, অ্যাটলিস্ট সব ইনফরমেশন এক জায়গায় থাকে, দেন রাইটিংটা খুব ইজি হয়ে যায়, because you already have the information. Now you just make those sentences. So that's why sometimes it is recommended, not just sometimes, I could say, and most times, so it is recommended to have something like we call pre-writing. So we need to have to be thinking, researching, and other steps. Anyway, in the chat box I have shared a Google form, there you could give your attendance. So now if I come back to here, so the first step, as I was saying, this is the thinking, researching, and next basically we could say this is also kind of pre-writing, or this is kind of organizing ideas. And organizing ideas is very necessary, at least when we are writing different paragraphs. So যখন আমরা প্যারাগ্রাফ আকারে লিখি, মনে করো একটা সেকশন, সেটা হতে পারে মেথোডোলজি সেকশন। সো এখানে বলতো যখন আমরা বিভিন্ন প্যারাগ্রাফ মানে কি, বিভিন্ন প্যারাতে ভাগ করে ফেলি। সো এখানে কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, এটা অনেক সময় হয়তো আমরা ভুলে যাই বা মিস করে ফেলি, এই প্যারাগ্রাফগুলোর ভিতরে কিন্তু আমাদের একটা লজিক্যাল লিঙ্ক থাকতে হবে। at most times writing is telling a story, যে তুমি একটা স্টোরি বলছো। সো এখানে কিন্তু একটা লজিক্যাল কানেকশন, যে তুমি লেটসে তুমি একটা প্রজেক্ট নিয়ে কথা বলছো। সো তোমার প্রজেক্টের তুমি যদি ইনিশিয়ালি বলতে চাও যে তোমার প্রজেক্টের পারপোজটা কি, দেন সেই পারপোজের সাথে রিলেটেড করে যে এটার ব্রডার ইম্প্যাক্ট কি হতে পারে। সো এ ধরনের কোনো একটা লজিক্যাল রিলেশন থাকতে হবে, মানে তোমার আইডিয়াগুলো যেগুলো তুমি হয়তো লিখতে যাচ্ছ সেগুলো যেন একটা অর্গানাইজড ওয়েতে হয়, সেই জন্য অর্গানাইজিং ইজ ভেরি নেসেসারি। অ্যান্ড দেন অলসো দেন উই কুড সে দি রাইটিং স্টেপস। সো রাইটিংয়ে এখানে কিন্তু কি আমাদের কি ড্রাফট ভার্সন থাকতে পারে, তাই না? এভাবে V1 V2 এভাবে ভার্সনের কখনো শেষ হয় না। সো এটা সবার জন্যই সত্য, এমন না যে শুধু তোমার জন্য। কেউ প্রথমবারেই, এমন না যে তুমি প্রথমবারেই লিখবা সেটাই একেবারে ফাইনাল ভার্সন হয়ে যাবে দ্যাট ইউ কুড সাবমিট। সো এটার অনেক সময় অনেক ড্রাফট চলে আসে। সো ইটস কমপ্লিটলি ফাইন টু হ্যাভ ভার্সন 1, ভার্সন 2, ভার্সন 3 অ্যান্ড সো অন। সো লিখবা ইনিশিয়ালি, জাস্ট মনে করো তোমার একটা আইডিয়া মনে হচ্ছে এটা লেখা যায়, জাস্ট লিখে ফেলো। মেবি দি সেন্টেন্স মেকিং ইজ নট কারেক্ট, মেবি দি আইডিয়া ইজ নট দি অ্যাকচুয়াল থিং ইউ ওয়ান্ট টু পুট দেয়ার, but just write and later you can re-edit these things. So that's why the writing first and subsequent drafts, and then there will be also some polishing, like let's say when you could say okay, the draft is quite complete, then there would be again editing, revising, because it's something like there is always room for improvement. So তুমি একটা রিপোর্ট লিখলে,
তুমি নিজেও যখন মনে করো আজকে সকালে লিখলে, সন্ধ্যায় যখন তুমি তোমার নিজের রিপোর্টটা দেখবা, তোমার তখন নিজেরই মনে হবে যে না, এটা মনে হয় আরও ইমপ্রুভ করা যায়, এই সেন্টেন্সটার হয়তো এই ওয়ার্ডটা হয়তো ঠিক নাই, আমি ঠিক করতে পারি। So as I was saying that there is always room for improvement, এবং তুমি যদি দেখো যে তুমি অবশ্যই কিছু না কিছু খুঁজে পাবা যে হয়তো এখান থেকে আমি আরও ভালোভাবে এটাকে ইমপ্রুভ করা যায়। তো এই জন্য সবসময় বেটার হচ্ছে অ্যাটলিস্ট সাবমিশনের আগে, মানে কিছু সময় আগে ড্রাফটটা যাতে রেডি হয়ে যায়, যাতে তুমি নিজেও একবার নিজের রিপোর্টখানা নিজে যেটা প্রডিউস করলে সেটা দেখার একটু সুযোগ থাকে। অ্যাট দি 11th আওয়ার যদি তুমি এটা করো, এটা সুযোগ থাকবে না। আই নো দ্যাট অনেক সময় কোর্সেস প্রেশার আর আদার প্রেশারের জন্য হয়তো সুযোগ হয়ে ওঠে না, but at least if you want to produce something good, you need to provide time there. And not just for this report, even let's say after your project you want to develop some research paper or you want to submit some research paper there as well. এমন না যে তুমি এটা রেডি করলে ফরম্যাট অনুযায়ী জাস্ট সাবমিট করে দিলে, এমন না। তোমাকে সাবমিট করার আগে I would definitely recommend that just read again at least for couple of more times so that you can improve that thing. So that's why there is always this edit and revise steps. Now some do's and don'ts. So first of all, what should we do now? এগুলো আমরা অবশ্যই জানি, তারপরেও আমরা যদি বলি আমাদের থিঙ্কিং বা আমাদের যেটা আমরা লিখছি সেটা যেন একটু ওয়েল অর্গানাইজড হয়, then again we need to provide clear explanation. So it's kind of এমন ভাবলে হবে না যে ওকে রিডাররা এটা গেস করে নিবে এখানে কি আছে বা আমরা কি এক্সপেরিমেন্ট করেছি। So always you need to give enough and clear explanation. Then as I was saying that there should be logical linking. আমাদের যে প্যারাগ্রাফগুলো লিখি বা সেকশনগুলো তো তোমাদের এখানে মোটামুটি অলরেডি গাইডলাইন্স থেকে বলা আছে যে 1 নম্বরে লেটস সে ব্যাকগ্রাউন্ড, আর 1 নম্বরে প্রজেক্ট টাইটেল, 2 নম্বরে ব্যাকগ্রাউন্ড আর সামথিং। সো এই জন্য ওই সেকশনগুলো হয়তো করার প্রয়োজন হচ্ছে না, বাট অনেক রাইটিংয়ের ক্ষেত্রেই, এবং this particular lecture is open for any writing, so any academic writing more specifically. So academic writing এর ক্ষেত্রে তুমি যদি কোনো কনফারেন্স পেপার, জার্নাল পেপারও লেখো, সেখানে হয়তো সেকশনগুলো কখন কি সেকশন হবে সেখানে বলা নেই। সো তুমি তোমার পেপারে তোমার জন্য কি সেকশন করবা সেটার জন্য তখন কিন্তু তোমার সেকশনিংগুলোও তোমার পার্ট অফ ইয়োর রাইটিং। সো ইট ইজ পার্ট অফ ইয়োর থিঙ্কিং, তুমি কিভাবে সেটা করবা, তো সেটা চলে আসে। দেন আমাদেরকে আসলে আমাদের আলটিমেট টার্গেট কিন্তু রিডারদের জন্য। তুমি লিখছো, বাট এটার আলটিমেট আমরা যেটা বলি স্টেক হোল্ডার আমাদের এফওয়াইডিপি টার্গেটে। সো রিডিং, মানে তুমি যখন একটা পার্ট লিখছো, সেই লেখার স্টেক হোল্ডার কিন্তু কাইন্ড অফ আলটিমেটলি রিডার, যারা পড়ে তারা কি চাই যে ইনফরমেশন, তুমি যে স্টোরিটা বলতে চাচ্ছ তোমার লেখার মাধ্যমে, সেই স্টোরিটা যেন সুন্দরভাবে কনভে হয়ে যায়। সো দ্যাট থিং, so that's why you need to think from reader's perspective. Sometimes you need to think, let's say I have written this statement or this line, so what readers will think, will they can understand that thing, or there will be ambiguity. And sometimes we may think like okay আমাদের রাইটিংয়ে হয়তো খুব কমপ্লেক্স ইংলিশ ইউজ করতে হবে, কয়েকটা জিআরই ওয়ার্ড দিয়ে দিতে হবে যাতে একটু ওয়েটি মনে হয়, খুব কঠিন ইংলিশ লিখতে হবে। দিস ইজ কমপ্লিটলি নট ট্রু। ওকে, সো রাইটিং মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে রিডাররা তোমার ইনফরমেশন বুঝতে পারে। সো এখানে আমাদের এমন না যে কঠিন ওয়ার্ড ইউজ করতে হবে, রেদার উই নিড টু ইউজ কারেক্ট ওয়ার্ড। কারেক্ট মিনস একটা সিনারিও বোঝানোর জন্য কোন ওয়ার্ডটা সহজ হবে, কোন ওয়ার্ডটা ঠিক হবে, সেইটা তোমাকে চুজ করতে হবে। দ্যাট মিনস আমি যেটা বলছি যে সিম্পল প্লেন ইংলিশ ইজ কমপ্লিটলি ফাইন, এমন না যে খুব কঠিন ইংলিশ তোমাকে দেখাতে হবে। রাদার কঠিন ইংলিশ হলে তুমি অডিয়েন্সগুলো কী হবে, সেখানে তোমার ইন্টারেস্ট ফিল করবে না। সো কাইন্ড অফ তোমার লেখার, যেটা আমরা যদি বলি, তোমার লেখার উদ্দেশ্যই হচ্ছে অডিয়েন্সরা যাতে বুঝতে পারে। সো কঠিন ইংলিশ হলে অবশ্যই তোমার উদ্দেশ্য সেখানে স্যাটিসফাই করছে না। অ্যান্ড অলওয়েজ ফলো দি গাইডলাইন্স। সো you are submitting reports in FYDP, you have concept note, you have project proposal, so there are guidelines, right? তোমরা তো গাইডলাইন্সগুলো দেখেছো, ওখানে কিন্তু বলা আছে যে লেটস সে তোমাকে A4 সাইজের পেপার ইউজ করতে হবে, অর লেটস সে টাইমস নিউ রোমান ফন্ট ইউজ করতে হবে, ফন্ট সাইজ 12 হবে অ্যান্ড সামথিং। সো দিজ আর গাইডলাইন্স। এখন গাইডলাইন দেওয়া আছে মানে তো তোমাকে মানতেই হবে। এখন তো এমন তো কোনো বলা হয়নি ওখানে যে ইউ ক্যান ইউজ অর সামথিং ইউজ, এমন তো বলা হয়নি। ওখানে স্পেসিফিক্যালি বলা হয়েছে ফলো দিস অ্যান্ড দিস।
সো দ্যাট মিনস ওইটা তোমাকে ফলো করতেই হবে, দিস ইজ ম্যান্ডেটরি। অ্যান্ড এখানে হয়তো তুমি ফলো না করলে জাস্ট হয়তো মার্কস কম পাচ্ছো, সামথিং লাইক দ্যাট। বাট অন্য ক্ষেত্রে লেটসে তুমি একটা কনফারেন্স সাবমিট করছো, এখন তুমি তারা বলে দিয়েছে এটা ফলো করতে হবে, এখন তুমি ফলো করলে না, জাস্ট নর্মালি ইট উইল বি জাস্ট ডেস্ক রিজেকশন। এটা কখনো তারা পড়েও দেখবে না, এটা জাস্ট নর্মালি রিজেক্ট করে দিবে, বিকজ at the first place you didn't follow all those rules, you didn't have adhered to what they have mentioned. তারা বলে দিয়েছে এটা এটা করো, তোমরা সেটা করো নাই। তার মানে always we need to follow guidelines. Now some don'ts. So sometimes যেটাকে আমরা বলি অনেক স্যার আমি একটু স্যার গাইডলাইন্সটা আবার বলবেন, মানে আমাদের গাইডলাইনটা কি হবে? আমরা তো লাইক জাস্ট সাবমিট করতেছি ব্র্যাকের আবার গাইডলাইন্স কইতে হবে স্যার? না, তোমাদের রিপোর্টের ফরম্যাটেই তো কিছু গাইডলাইন্স বলা আছে। ও আচ্ছা, ওইগুলোকে হ্যাঁ, গাইডলাইন্স বলা হচ্ছে। এক্স্যাক্টলি, আই এম ও সেইং আচ্ছা দোজ আচ্ছা, থিং অ্যাজ গাইডলাইন্স হিয়ার। বুঝতে পারছি। ওকে, নাও সাম ডোন্টস। সো সামটাইমস আমরা হয়তো এক্সামের সময় অনেক সময় করি, তাই না? যে মিড টার্ম গেল, হয়তো অনেক দিন পরে তোমরা অফলাইন এক্সাম দিলে, হয়তো একটা কোশ্চেন এখন সময়ও আছে কিন্তু কোশ্চেনের অ্যান্সার পুরোটা জানো না, তখন হয়তো অনেকে অনেক কিছু লিখো, তাই না? যে একটু টাচ করে দিই, যদি কিছু মার্কস পাওয়া যায় তো ক্ষতি নাই। সো এনিওয়ে, এখন সেখানে হয়তো ইটস ডিপেন্ডস, ইটস অন ডিবেট whether we should write or not in exam anyway. এখন আমরা রিপোর্টের ক্ষেত্রে যদি বলি, এখানে এমন না যে তোমাকে কাইন্ড অফ, অ্যাটলিস্ট এমন করা উচিত না যে তোমাকে কয়েকটা পেজ যাতে বেশি হয়, সুন্দর দেখা যায় যে না অনেক বেশি পেজ লেখা হয়েছে, এমন জন্য এক্সট্রা কিছু লিখে, বা যেটাকে আমরা বলি রাইট ইফ দ্যার ইজ নাথিং টু রাইট। সো আমাদের কিছু লেখার মতো এমন কিছু নাই, বাট তারপরেও আমরা লিখেই যাচ্ছি, হয়তো হয়তো সেম কথাবার্তা যেটা হয়তো ইন্ট্রোডাকশনে বলছি, সেম কথাবার্তা আবার হয়তো মেথোডোলজিতে বলছি। সো সার্টেন এক্সটেন্টে আমরা কিছু জিনিস যেটা কি ওয়ার্ড বা তোমার প্রজেক্টের কি থিংস, সেগুলো হয়তো আমরা রিরাইট করতে পারি, বাট সেম জিনিস জাস্ট পেজ বাড়ানোর জন্য এটা লেখা কখনোই উচিত না। সেম থিং লাইক আমাদের একটা সিম্পল প্রবলেম আছে, এখন সেটাকে কাইন্ড অফ তুমি ভাবছো যে একটু কমপ্লেক্স করে দিই, নাহলে তো প্রবলেমটা সিমপ্লেক্স হয়ে যাচ্ছে। তো এটা একটা কমপ্লিকেটেড, মানে প্রবলেমটা সিম্পল বাট লেটসে অনেক একটা কমপ্লেক্স প্রবলেম দাঁড় করানো হলো। এটা কখনো করা উচিত না, মানে এমন ভাবা উচিত না যে রিডাররা তারা ফুল হয়ে যাবে, তারা হয়তো আমাদেরকে বুঝতে পারবে না, এমন অলওয়েজ ফলস। ওকে, তুমি ভাবতে পারো, বাট অনেক সময়ই রিডারদের থেকে কিছু না কিছু এক্সপার্টাইজ থাকে, তারা কখনো কখনো ধরে ফেলতেই পারে। অ্যান্ড দেন টেকনিক্যাল ডিটেলস। সো তোমরা যখন স্পেসিফিক্যালি প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্ট করবা বা নেক্সট সেমিস্টারে যখন মাল্টিপল ডিজাইন নিয়ে কাজ করবা, তো এখানে কিন্তু অনেক টেকনিক্যাল কথাবার্তা বা টেকনিক্যাল, তোমরা সিমুলেশন করছো, সো সেখানে টেকনিক্যাল অনেক জিনিসপত্র চলে আসবে, প্যারামিটার বলো বা অনেক কিছু চলে আসবে। সো সেই টেকনিক্যাল ডিটেলসগুলো হাইড করা কখনোই উচিত না, সেগুলো দেওয়া উচিত। রিপোর্টের আরেকটা থিং আমরা বলে থাকি রিপ্রোডিউসিবিলিটি, যে তোমার প্রজেক্টটা তুমি রিপোর্ট আকারে সাবমিট করছো, মেথোডোলজি আকারে লিখছো, দেন লেটার অন্য কেউ তোমার রিপোর্টটা পড়ে তোমার কাজটাকে রিপ্রোডিউস করতে পারে কি না। সো রিপ্রোডিউস কখন পারবে? তুমি যে স্টেপগুলো ফলো করছো সেগুলো যদি সুন্দরভাবে সেখানে লেখা থাকে, স্টেপগুলো যদি লেখা থাকে, টেকনিক্যাল প্যারামিটার্সগুলো লেখা থাকে। সো দ্যাটস ওয়াই you need to mention those technical details and all those details, non-technical as well, so that your project can be reproducible, easily reproducible. And write in the way of your thinking. So that is basically saying that যেটা মনে আসলোই সেটা লিখে দিলাম এমন না, আসলে একটু ভাবা উচিত। সো এগুলো কাইন্ড অফ অনেক ক্ষেত্রেই সিমিলার, এখানে যে ওভারঅল যে আইডিয়াগুলো বলা আছে, যেমন এখানে আমরা অলরেডি বলছি যে আমাদের সিম্পল প্লেন ইংলিশ ইউজ করা উচিত, বাট তার সাথে অবশ্যই কখনোই আমাদের ইনএডুকেট স্ট্যান্ডার্ড, লেটসে গ্রামাটিক্যাল ভুল হলো, পাংচুয়েশন ভুল হলো, এগুলোর দিকে যাতে ভুল না হয় সেদিকে খেয়াল করতে হবে। এখন কিন্তু এগুলো খুব ইজি স্ট্যান্ডার্ড ফলো করা। লেটসে আমি যদি বলি আমি শিওর না এখনই কী হবে, এখন কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর টুল আছে, লাইক তোমরা হয়তো গ্রামারলির নাম শুনেছো, তোমরা ইউজ করো তো মেবি অ্যাট লিস্ট। ইয়েস স্যার। গুড। Yes, sir. So Grammarly কিন্তু which is a very important or very helpful tools I could say. So at least ফ্রি ভার্সনেও কিন্তু এখানে আমাদের অনেক কিছুই সাজেশন দেয়, যে এখানে হয়তো এটা ভুল হচ্ছে, বা অ্যাটলিস্ট আমাদের ওখানে কিছু বলে দেয় যে এটা না হয়ে আমাদের অন্য কিছু হতে পারো, বা আমাদের ফ্রি ভার্সনেও কিছু অনেক সময় সাজেশন না দিলেও কিছু বলে যে এখানে ভুল আছে, তুমি যদি এটা পেইড ভার্সন ইউজ করো আমরা বলে দিব যে ভুলটা কী।
তো সেই সেন্সেও তো তুমি বুঝতে পারো যে না এখানে হয়তো ভুল আছে বা এখানে হয়তো কিছু ইমপ্রুভ করা যায়, দেন তুমি নিজে নিজে থিঙ্ক করেও হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই সেটা বের করতে পারো যে এখানে হয়তো কি ভুল হতে পারে, সে হুইচ ইজ ওয়ান অফ দি ওয়ে। অলসো ইউ ক্যান হ্যাভ ট্রায়াল অ্যান্ড এরর, যে যখন বলছে যে এখানে ভুল আছে পেইড ভার্সন ইউজ করলে আমরা বলবো কি ভুল, তুমি জাস্ট ট্রায়াল করো যে এটা তাহলে ভুল বলছে, তাহলে অন্য কিছু লিখে দেখি ওরা বলে কিনা যে ভুল আছে। ঠিক আছে, সো এভাবেও আর কি করতে পারো, অ্যাটলিস্ট আমি করতাম এক সময় যখন ফ্রি ভার্সন ইউজ করতাম। এনিওয়ে, সো এই টুলগুলো আছে, দ্যাট মিনস এই টুলগুলো দিয়ে কিন্তু তোমার ইংলিশের স্ট্যান্ডার্ডটা তুমি ইমপ্রুভ করতে পারো। সো দেয়ার আর টুলস, অফকোর্স হোয়াই নট ইউজ দেম। সো রাইটিং স্টেপস বলছি, স্টেপস কাইন্ড অফ আমি ওভারঅল বলছি যে আমাদের লেখার আগে অ্যাটলিস্ট আইডিয়াগুলো জেনারেট করা উচিত, বা কী কী লিখবো এগুলো ঠিক থাকা উচিত। নাও অর্ডার বলছি আমি ইন দ্যাট সেন্স যে আমি মনে করি এখন লেখা শুরু করছি, এখন কোন সেকশনটা আগে লিখবো। সো এই জন্য আমরা অনেক সময় বলে থাকি ব্যাকওয়ার্ড লেখার পিছনে অফকোর্স দেয়ার আর সাম লজিক্স। সো ওয়ান অফ দি থিং লাইক তুমি যদি একদম শুরু করো যে আমি প্রজেক্ট টাইটেলটা লিখবো, ব্যাকগ্রাউন্ড লিখবো, ওখানে যেভাবে আছে সেভাবে লিখবো, সো অনেক ক্ষেত্রে তুমি আটকে যাবা যে এবং কিছু কিছু পোর্শন যেগুলো হয়তো ইনিশিয়ালি থাকে, যেমন একটা স্ট্যান্ডার্ড পেপারের ক্ষেত্রে শুরুর দিকে হয়তো অ্যাবস্ট্রাক্ট থাকে। সো তুমি যদি এখন অ্যাবস্ট্রাক্ট লিখতে যাও, সো হুইচ উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট বিকজ অ্যাবস্ট্রাক্ট ইজ কাইন্ড অফ সামারি অফ ইয়োর হোল পেপার। সো তুমি যদি সম্পূর্ণ পেপার না লিখেই সামারি করতে যাও, সো ইট ডাজেন্ট মেক এনি সেন্স। So that's why we need to first focus on result, because result is something which is already in your hand. আমরা সাধারণত লিখি কখন, যে আমাদের রেজাল্ট রেডি, এখন আমরা সেগুলোকে লিখি। সো দ্যাটস ওয়াই সাম ফিগার্স অর টেবিলস, এগুলো হয়তো তোমাদের এখন অল্প কিছু ফিগার থাকবে, টেবিল থাকবে, বাট ফাইনাল সেমিস্টারে তোমাদের হয়তো ফিগার্স টেবিল এগুলো মোর রেডি থাকবে। সো সেই ফিগার টেবিল সেগুলো যখন রেডি আছে সেগুলো জাস্ট পুট করো, সেগুলো ফিগার টেবিলগুলো প্রেস করো, ক্যাপশন দাও, টেবিলের ক্যাপশন দাও। সো এগুলো কিন্তু করাও তোমার জন্য ইজি বিকজ দিস আর অলরেডি সামথিং ইউ হ্যাভ ইন ইউর হ্যান্ড। সো জাস্ট পুট দোজ থিংস, এবং ইনিশিয়ালি যখন দেখা যায় না আমার তো অলরেডি অনেক কিছুই কমপ্লিট, সো তখন মনের ভিতর থেকেও ভালো লাগে, ইটস কাইন্ড অফ মোটিভেটিং ইউর সেলফ যে ইয়েস অলরেডি সাম পোর্শন কমপ্লিটেড, সো বাকি কিছু কমপ্লিট করলে আমি এ যাত্রায় আপাতত মুক্তি পেয়ে যাচ্ছি। ঠিক আছে, সো এটা নিজের দিক থেকেও ভালো লাগে। কিন্তু অনেক সময় দেখা গেল তুমি অ্যাবস্ট্রাক্ট নিয়ে শুরু করলে, এখন অ্যাবস্ট্রাক্টে লিখতে পারছো না, তখন কাইন্ড অফ এটা হতাশ হয়ে যাওয়া যে অ্যাবস্ট্রাক্ট এখনও তো অনেক পথ যাওয়া বাকি, অনেক কিছু লেখা বাকি, এগুলো কখন কি হবে। সো যেটাকে আমরা বলি প্রোক্রাস্টিনেশন চলে আসে তখন। সেই জন্য যেটা লেখা ইজি সেটা দিয়ে শুরু করা, দিস ইজ কাইন্ড অফ ওয়ান অফ দ্য ট্যাকটিক্স। সো দ্যাটস দ্য ফিগার্স টেবিলস, বা যেগুলো তোমাদের হাতে আছে সেগুলো। এবং ফিগার্স টেবিলের সাথে আমাদের কিন্তু ডিসকাশন চলে আসে, যে ফিগারগুলো নিয়ে কী করি আমরা ডিসকাস করি, যে ফিগারটা কী মেসেজ কনভে করছে, টেবিল থেকে আমরা কি প্যাটার্ন দেখতে পারছি, কি ইনফরমেশন এখান থেকে কনভে করছে টেবিলটা, যেটা আমরা রিডারদের জন্য এখানে লিখে দিতে পারি, সো দ্যাট রিডার্স ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ক্লিয়ারলি। সো দ্যাটস হাউ ইউ কুড রাইট দেন দি ডিসকাশনস। দেন মেথডস, সো মেথড হচ্ছে তুমি কি স্টেপে কাজটা করছো, তাই না? এটা ইন জেনারেল আমরা একাডেমিক রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে বলছি, লাইক হয়তো পেপার রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, বাট এখানেও কিন্তু তোমাদের ক্ষেত্রেও আছে যে মেথডটা কেমন কি। সো সেই হিসেবেও তোমরা তোমাদের স্পেসিফিক মেথডস কী কী হচ্ছে, যেহেতু মেথডটা তুমি ফলো করছো তোমার কাজ করার জন্য, সো উই থিঙ্ক অলসো দিস রাইটিং ইজ অলসো ইজি বিকজ তুমি জানো যে তুমি কোন স্টেপ করেছো, কীভাবে কী করেছো, কোন টুল ইউজ করছো। সো দ্যাটস ওয়াই মেথডস রাইটিং ইজ অলসো ইজিয়ার. So that's why it is also recommended to write those things after results and discussions. দেন মেথডস হয়ে গেলে দেন আমরা একটু ভারী ভারী পোর্শনের দিকে যেতে পারি, লাইক কনক্লুশন। সো কনক্লুশন ইজ সামথিং লাইক, যেটা আমরা বললাম অ্যাবস্ট্রাক্টে যেমন সামারি করি, তোমাদের হয়তো এখানে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাই, বাট এখানে তো কনক্লুশন আছে, কনক্লুশনেও কিন্তু আমরা সামারি করি। কনক্লুশনের ফার্স্ট দু একটা সেন্টেন্স আমাদের কি টার্গেট, আমাদের প্রজেক্টের এইমটা কী, আমরা যদি 1-2 সেন্টেন্স দিয়ে বোঝাতে চাই যে আমরা প্রজেক্টটা কী করতে চাচ্ছি, মেইন কাজটা কি, দেন তারপরে হয়তো আমরা বলতে পারি কি কি মেথড ইউজ করছি, বা ফর এখন তোমাদের জন্য প্রজেক্ট প্রপোজাল রাইটিংয়ে হয়তো এখন আসবে যে আমরা কি কি প্রপোজ করছি, বা আমরা এখানে এক্সপেক্টেড আউটকাম কি। সো এই জিনিসগুলো, সো ওভারঅল সামারি করা। সো অন্য জিনিসগুলো রেডি হয়ে গেলে কিন্তু সামারি করাটা হুইচ শুড বি ইজিয়ার। দেন অফকোর্স ইন্ট্রোডাকশন। সো ইন্ট্রোডাকশনেও কিন্তু আমাদের ইন্ট্রোডাকশনের জিনিসটাই হচ্ছে তোমার কাজের ইম্পর্টেন্সটা বোঝানো, যেটা অনেকটা এখানে বলা আছে প্রবলেম স্টেটমেন্ট আকারে বলা, যে তোমার এক্সিস্টিং কী কী কাজ হয়েছে, যেটাকে আমরা অনেক সময় এভাবে বলে থাকি যে ব্রিজিং দি গ্যাপস। ওকে,
সো ব্রিজিং দি গ্যাপস, এই জন্য আগে আমাদেরকে গ্যাপ আইডেন্টিফাই করতে হয়। এক্সিস্টিং লিটারেচার আমরা কিছু সার্ভে করি, আমরা বলি অমুক এই কাজ করেছে, তারা এই কাজ করছে, বাট দে হ্যাভ সাম লিমিটেশনস, ইউনো, তাদের ওখানে কিছু লিমিটেশন আমরা বলি, ক্রিটিসাইজ করি। তো আমরা এখানে ক্রিটিসাইজ করতে ক্ষতি নাই, বিকজ ইউ আর ডুইং ইট ফর দি ইমপ্রুভমেন্টস, ইউনো, টু ইমপ্রুভ দি সায়েন্স। সো এনিওয়ে, আমরা ওখানে ক্রিটিসাইজ করছি যে তারা কি করছে, এবং এটা ওপেন ক্রিটিসাইজ, এটা এমন না যে আমরা কাইন্ড অফ তাদের ক্রিটিসাইজ বলতে সেখানে কি লিমিটেশন আছে সেটা হয়তো ওই পেপারেও হয়তো তারা নিজেরা বলে থাকে যে তাদের লিমিটেশন কি, এবং দিস ইজ কমপ্লিটলি ফাইন। ইভেন তুমি যখন তোমার পেপার লিখছো, তোমার কি মনে হয় যে তোমার পেপারে কী কী লিমিটেশন আছে সেটা তোমার একটা সেকশনের ভিতরে রেখে দেওয়া, এটা হুইচ ইজ কমপ্লিটলি ফাইন, এবং দিস ইজ মাস এনকারেজড। সো এনি অ্যাজ আই সেইং দ্যাট ইউ আর ফার্স্ট showing some gaps to show that this particular problem solving is important or this problem is important. তুমি একটা প্রবলেম সলভ করছো, সো সেটা ইম্পর্টেন্স, এটা বোঝানোর জন্য ওয়ে কি, যে এক্সিস্টিং এই কাজ হয়েছে, দেন সেখানে হয়তো এটা সলভ হয়নি, বাট এই সলভ হওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ, কেন গুরুত্বপূর্ণ, সো এই কথাগুলো দিয়ে তুমি ইম্পর্টেন্স বোঝাচ্ছ। সো এগুলো কিন্তু আমাদের প্রবলেম স্টেটমেন্ট বা ইন্ট্রোডাকশন বা ব্যাকগ্রাউন্ড যেটাই বলি, বা ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড লিটারেচার সার্ভে, সেগুলোর অংশ। সো সেগুলো থাকলো, দেন তুমি কি প্রপোজ করছো বা কি সলিউশন আসছে, সেগুলো মোস্ট অফ দি টাইম আমরা ইন্ট্রোডাকশনে রাখি, যে আমাদের এই গ্যাপ আছে, দেন আমি যেটাকে আমরা বলি ব্রিজিং দি গ্যাপস, আমরা সেই গ্যাপকে ব্রিজ দিয়ে আমরা ওখানে গ্যাপকে ফিল আপ করছি আমার কাজ দ্বারা। সো which is, and writing those introduction is also tricky as well, finding literature এবং তোমাদের আদার পোর্শনের সাথে মিল রেখে। সো দ্যাটস ওয়াই এটা অনেক সময় আমরা অ্যাট দি এন্ড প্রিফার করি, বিকজ আদার্স থিং আর অলরেডি রেডি। বাট অনেক ক্ষেত্রে অনেক সময় প্যারালালিও লেখা যায়। লেটসে তোমরা ইনিশিয়ালি প্রজেক্ট খোঁজার সময় তো অ্যাটলিস্ট কিছু লিটারেচার সার্ভে করছো, সো সেই লিটারেচার সার্ভে যেহেতু অলরেডি তোমার হাতে অ্যাভেলেবেল, দেন তুমি সেগুলো ব্যাকগ্রাউন্ডে কিছু অংশ লিখে ফেলতেই পারো রাইট বিফোর writing result discussion and other things. So it's completely fine when you have something in your hand. ওকে, অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যান্ড টাইটেল আরেকটা পোর্শন ছিল, সেটা অ্যাবস্ট্রাক্ট যদিও তোমাদের এখানে নাই, সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট, বাট ইফ ইউ রাইট এ পেপার দেন অফকোর্স দ্যার উইল বি অ্যাবস্ট্রাক্ট। সো অ্যাবস্ট্রাক্ট ইজ কাইন্ড অফ কনক্লুশন, সো ইটস সামারি অফ ইউর প্রজেক্ট, অ্যান্ড অ্যাট মেনি কেসেস রিডার্স উইল জাস্ট রিড দি অ্যাবস্ট্রাক্ট। অ্যান্ড যে কথা আমরা রিডার বলছি, তুমিও যখন রিডার, যখন তুমি লিটারেচার সার্ভের জন্য পেপার পড়ছো, তুমি নিজেও দেখবা এটা, যেটা আমরা বলি মানে তুমি ডেলিভারেটলি হোক বা সেটা দেখেই হোক, তুমি কিন্তু ফার্স্ট অ্যাবস্ট্রাক্টের দিকেই তোমার চোখটা দাও, বা এটা হওয়া উচিত। একটা পেপার পড়ার আগে তুমি অ্যাবস্ট্রাক্ট দেখে তুমি জাজ করার ট্রাই করো যে এটা পড়া ওর্থ ইট কিনা, এটা একটা পেপার পড়তে সময় লাগে, সো সময়টা তুমি আসলেই দিবা কিনা, এটা অ্যাবস্ট্রাক্ট দেখে তোমার বোঝা উচিত। তোমার কাজটা ওই প্রজেক্ট ওই পেপার যেটা বলছে সেটা রেলেভেন্ট কিনা তোমার সাথে, সেটা তোমার কাজের জন্য ইম্পর্টেন্ট হবে কিনা, এই জন্য অ্যাবস্ট্রাক্ট আমরা প্রথমত পড়ি। সো রিডার, অ্যাজ এ রিডার আই উইল ফার্স্ট রিড দি অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যান্ড অলসো দি টাইটেল, তাই না? ফার্স্ট সার্চ দিলে তো টাইটেলটাই আসে, বা অ্যাবস্ট্রাক্টও কিছু কিছু সময় আসে। সো এই জন্য অনেক সময়ই আর কি টাইটেলটা আমরা পরে ফিক্সড করে থাকি, বা তোমরা আগে ফিক্সড করলেও পরবর্তীতে বেসড অন ইউর কন্টেন্ট ইউ শুড রিভাইজ ইফ নেসেসারি। সো টাইটেলটা যেন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয় এদিকে দেখতে হবে। ওকে, নাও উই কুড মুভ টু টেন্স। কী কী টেন্স আমরা কখন ইউজ করব এদিকে যদি আমরা বলি, তো এটা আমরা জানি হুইচ ইজ প্রিটি ইনটুইটিভ, বাট দেন এগেন আমরা যদি বলি নর্মালি প্রেজেন্ট টেন্স, এটা আমাদের ইউজ করা উচিত নোন ফ্যাক্টস অ্যান্ড হাইপোথিসিস। ওকে, আমাদের ক্লাস হচ্ছে 10:50 পর্যন্ত, সো নো প্রবলেম, উই জাস্ট টুক 40 মিনিটস এনিওয়ে। সো অ্যাজ আর সেইং, আমি জাস্ট দেখছিলাম আমি কি বেশি সময় নিয়ে ফেলছি কিনা। ওকে, সো অ্যাজ আর সেইং দ্যাট টেন্স, so for known facts and hypotheses, let's say you are doing an experiment with a honeybee, and the average life of a honeybee, which is a known facts or something like that. So there you could use like present tense, like the average life of a honeybee is 6 weeks. But what if this is an experiment? Let's say তুমি কিছু একটা অলরেডি করছো, that details like all the honeybees were maintained in an environment with a consistent temperature of something something. সো এটা হচ্ছে যে অথররা লিখছে, তারা যে এক্সপেরিমেন্ট করছে সেই এক্সপেরিমেন্টের জন্য স্পেসিফিক,
তারা কোন টেম্পারেচার মেনটেন করছে। So since this is specific, so that's why they're saying all the honeybees were maintained. So this is not something like a known facts or hypothesis. So that's why something that you did specific to your project, so that thing we could respond using past tense. And same goes to like তোমাদের এখানে লিটারেচার রিভিউ। সো লিটারেচার রিভিউ যখন করো, কোন পেপার কোন অথর কি কাজ করেছে, you could write in past tense because they already did something, and let's say they reported something, so you could write they reported this and this, so you could write in past tense because that thing already done. Like also the result of your experiment, so it has a result, the average life of bees in our content experiment was something. And then future tense, সো ফিউচার টেন্স যখন আমরা এটা ফিউচার স্কোপ লিখি অনেক পেপারের ক্ষেত্রে বা তোমাদের ক্ষেত্রে হয়তো কনক্লুশনের সাথে আমরা কিছু ফিউচার স্কোপ থাকে, লাইক তোমাদের ফাইনাল যে রিপোর্টটা দিবা ইন ফাইনাল সেমিস্টার, দ্যার উইল বি সামথিং লাইক ফিউচার স্কোপ। সো ফিউচার স্কোপ মানে কি, ফিউচারে কী করতে হবে, বা অ্যাটলিস্ট তুমি না করলেও পরবর্তীতে হয়তো কেউ তোমার প্রজেক্টটা নিয়ে ইন্টারেস্ট ফিল করতে পারে, তোমার প্রজেক্টটাকে এক্সটেন্ড করতে ইন্টারেস্ট ফিল করতে পারে, দেন কোথায় তারা ফোকাস করবে। তুমি কি মনে করো, তুমি যেহেতু অলরেডি একটা প্রজেক্ট নিয়ে 1 ইয়ার কাজ করেছো, অফকোর্স ইউ হ্যাভ বেটার আইডিয়া দেন আদার্স। সো তুমি তোমার ইনফরমেশন দিচ্ছ এখানে যে কোন দিকে যাওয়া উচিত ফিউচারের দিকে। সো সেই জিনিসটা আমরা অনেক সময় ফিউচারে দিয়ে থাকি, দেন অফকোর্স দ্যাট থিং উড বি ইন ফিউচার টেন্স। ওকে, নাও ইফ ইউ টক অ্যাবাউট রেফারেন্স ফরম্যাটিং, সো রেফারেন্স ফরম্যাটিংয়ের জন্য আসলে ডিফারেন্ট ওয়ে আছে। সো এটা হচ্ছে ডিফারেন্ট স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন বডি লাইক IEEE, যেটা আমরা মোস্টলি ইউজ করে থাকি। তোমরা জানো IEEE স্ট্যান্ডস ফর ইনস্টিটিউট অফ ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং। সো এটা কাইন্ড অফ আমাদের IEEE বা ইসি ইভেন ফর কম্পিউটার সায়েন্স তাদের জন্য কিন্তু হুইচ ইজ এ ভেরি ওয়েল নোন অ্যান্ড রেপুটেড বডি। এখানে তো মনে হয় IEEE চেয়ারও আছে নাকি, কি IEEE কেউ আসো না তোমাদের IEEE এক্সিকিউটিভ বডি থেকে? মেবি সামন দেয়ার? ওকে, সো দেখছো IEEEর ব্যাপ্তিটা কত, IEEEর এক্সিকিউটিভ বডি থেকেও এই ক্লাসের ভিতরে অনেকেই আসো তোমরা। সো অফকোর্স ইউ বেটার নো দ্যান মি। সো IEEE অফকোর্স a very well known body at least for IEEE, computer science and EC disciplines. সো আমরা এই জন্য মোস্ট অফ দি টাইম আমাদের যে সাবমিশনগুলো হয়, কনফারেন্স বলো জার্নাল বলো, সেগুলো IEEE ডোমেনেই হয়। কারণ আমাদের দেশে IEEEর জন্য বা কম্পিউটার সায়েন্সের জন্য অ্যাটলিস্ট মোর দেন 95% কনফারেন্স সব দেখবা IEEE। দ্যাট মিনস সেটা IEEE অ্যাফিলিয়েটেড বা যেটা সাবমিট করা হচ্ছে সেটা হয়তো IEEE ডিজিটাল লাইব্রেরিতে যাবে, বা ইভেন অনেক জার্নালই কিন্তু IEEE, যদিও জার্নালের ক্ষেত্রে IEEE থেকে এলসিভিআর বা অন্যদের অনেক বেশি আছে এনিওয়ে, বাট রাফলি আমরা বলতে পারি আমরা ম্যাক্সিমাম টাইম IEEEতেই সাবমিট করে থাকি। তো এই জন্যই বেসিক্যালি তোমাদের রিপোর্টগুলোতে IEEE আমরা স্ট্যান্ডার্ডাইজ বা ওই স্ট্যান্ডার্ডটা ফলো করার ট্রাই করছি। সো দ্যাটস ওয়াই তোমাদের রিপোর্টে বলা আছে IEEE স্টাইল ফলো করো। অন্য স্টাইলে আছে লাইক APA most probably stands for American Psychological Association or something like that. There are MLA or Chicago, there are Harvard, there are other styles as well. So স্টাইলগুলো ভ্যারি করে কি কাজে, মানে তারা বলে দেয় যে আমরা কিভাবে লিখবো, আমি কি অথরের লাস্ট নেম আগে লিখবো কমা দিয়ে ফার্স্ট নেম লিখবো, নাকি ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম লিখবো, নাকি ফার্স্ট নেমকে আমি পুরোটা না লিখে জাস্ট ফার্স্ট নেমের ইনিশিয়ালটা লিখে ডট দিয়ে দিব, তারপরে আমি কি পেজ নাম্বারগুলো কি ব্র্যাকেটের ভিতরে দিব নাকি পেজ নাম্বারটা পিপি দিয়ে দিব। সো এইগুলো তারা ঠিক করে দিয়েছে এই ডিফারেন্ট স্ট্যান্ডার্ড বডি। সো আমরা IEEE ইউজ করব, আমরা IEEE নিয়ে দেখবো এখন একটু IEEE এখানে ভ্যারিয়েশনটা কী বা কোনটা কীভাবে আসছে। দেন অফকোর্স ইট ইজ ভেরি সফিস্টিকেটেড, যেটা বললাম যে এখানে আমি কি ইনিশিয়াল নেম ফার্স্ট নেম এটা কি আমি ডট দিব কি না, এবং এটা দিলে আমাদের সবগুলোতে দিতে হবে। IEEE লেটসে বলেছে যে ফার্স্ট নেম সেটা জাস্ট ইনিশিয়ালটা লিখে একটা ডট দিয়ে দিতে, হোয়ারাজ লেটসে APA বলেছে যে প্রথমে লাস্ট নেম লিখতে কমা দিয়ে ফার্স্ট নেম লিখতে, ফার্স্ট নেমের ইনিশিয়াল লিখতে। তাহলে এই যে ডিফারেন্সটা, তাহলে এটা কিন্তু অনেক বেশি সফিস্টিকেটেড। এবং জাস্ট শুধু নেম না, এখানে তোমার মেন যে রিসোর্সটা সাইট করছো সেটা টাইটেল, সেটা লেটসে ইনভার্টেড কমার ভিতরে দিতে হবে। এখন তার আগে আমি কি কমা দিব নাকি ডট দিব, এমন ছোট ছোট ডিফারেন্সগুলো এখানে ইম্পর্টেন্ট। সো এই জন্য এটা সফিস্টিকেটেড।
বাট অফকোর্স এটা অনেক সময় আমরা হয়তো শুধু লেখার ক্ষেত্রে এটা অনেক সময় ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। শুধু লেখা বলতে আমি বলছি লেটস সে তুমি নিজে নিজে টাইপ করে লেখা, হুইচ ইজ সামটাইমস বিকামস ভেরি ডিফিকাল্ট because there are different rules as I was saying, and also those rules varies for different sources. Like তুমি যদি একটা জার্নাল সাইট করতে চাও, দেখা গেল তার থেকে একটা কনফারেন্স সাইট করা এর ভিতরে দেখা গেল একটু ডিফারেন্স আছে। সেই জন্য এত ডিফারেন্স বা এত রুলস মেনটেন করা হুইচ ইজ রিয়েলি ডিফিকাল্ট। That's why there are different tools like ZavRep, Mendeley, RefWorks, EndNote. So there are tools are there. So তোমরা টুলস শিখতে চাইলে জাস্ট গুগল করলেই বা ইউটিউব করলেই এখান থেকে তোমরা বিভিন্ন টুলস তোমরা চাইলে শিখতে পারো। আমি আজকে দেখাবো অ্যাটলিস্ট তোমাদের এই কাজ বা এই তোমাদের প্রজেক্ট পারপোজে যে সাইটেশনগুলো করা উচিত, সেই সাইটেশন পারপোজে যেগুলো না হলেই নয় আমি সেগুলো দেখাবো, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট। নাও অ্যাজ আই সেইং দ্যাট উই উইল বি ফোকাসিং অন IEEE স্টাইল। সো IEEE একটা ডকুমেন্টস থেকে আমরা যদি একটু ফলো করার ট্রাই করি, যেটা হচ্ছে এটা তোমাদেরকে আমি প্রোভাইড করব। সো এটা IEEE রেফারেন্স গাইড, এখান থেকে জাস্ট বোঝার জন্য হয়তো তোমাদের কাজে লাগবে। সো আমরা দেখো যখন আমরা ইনটেক্সট সাইটেশন করি, ইনটেক্সট সাইটেশন বলতে যখন তুমি ইন্ট্রোডাকশন পোর্শন লিখছো বা ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড লিটারেচার রিভিউ লিখছো, তো তখন যদি কোনো ইনফরমেশনকে সাইট করো সেখানে কিন্তু ফুল অথর নেম, পেপার নেম এগুলো দাও না, রাইট? সেখানে জাস্ট কি করো, অ্যাকর্ডিং টু IEEE স্টাইল তুমি জাস্ট একটা থার্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে একটা নাম্বার লেখো। So we call that thing at in-text citation. So in-text citation কেমন হবে, লাইক তুমি অথরের নাম লিখতে পারো, নাও লিখতে পারো। যেমন এখানে লেখা আছে অ্যাজ শোন বাই ব্রাউন, সো ব্রাউন ইজ দি অথর নেম, দেন অ্যাকচুয়াল একটা নাম্বার দেওয়া হয়েছে। এই নাম্বারটা তোমরা জানো, এই নাম্বার কি করে, এই নাম্বার করসপন্ডিং টু আ রেফারেন্স লিস্ট, মানে কাইন্ড অফ এখানে একটা প্লেস হোল্ডার দিচ্ছ যে এটা 4 নাম্বার। দেন পরবর্তী রেফারেন্স লিস্টে সেখানে 4 নাম্বার বলতে কোন আর্টিকেলটা, সেটার ইন ডিটেলস, অথর কারা, সেটা টাইটেল কি, কোথায় পাবলিশ হয়েছে, পেজ নাম্বার কত কত, কোন ইয়ারে পাবলিশ হয়েছে, কারা পাবলিশ করছে, সো সব কিছু রেফারেন্স লিস্টে দাও। তো এটাকে আমরা বলি ইনটেক্সট সাইটেশন। এবং ইনটেক্সট সাইটেশন অ্যাকর্ডিং টু IEEE স্টাইল দে শুড বি ইন স্কোয়ার ব্র্যাকেটস অ্যান্ড দে শুড বি সাম নাম্বারস। অ্যান্ড এই নাম্বারগুলো আমরা স্টার্টিং 1 থেকে শুরু করি, মানে আমরা প্রথম যে সাইট করা হচ্ছে, লেটসে প্রথম একটা ইনফরমেশন সাইট করছো সেটা 1 হবে, দেন পরবর্তীতে সেটা 2, 3 এভাবে চলে আসবে। সো এখানে মনে করো ব্রাউন, দেখো এই যে সিরিয়ালে আছে 4, 5, এখানে দেখো এখানে যদিও বলতে পারো যে সিরিয়াল ব্রেক করা হয়েছে, এই ব্রেক করার কারণ হচ্ছে দেখো এখানে বলা আছে অ্যাজ মেনশনড আর্লিয়ার 2, 4, 7। সো এখানে 2 অর্থ হচ্ছে এটা মনে করো আগে অলরেডি লেখা হয়েছে একবার, মানে অলরেডি মনে করো উপরের লাইনে এখানে হয়তো একবার সাইট করা হয়েছে এখানে, সো সেখানে অলরেডি 2 নাম্বার চলে এসছে। তো তুমি যেহেতু সেম ইনফরমেশন আবার সাইট করছো, সো অফকোর্স তুমি ডিফারেন্ট নাম্বার দিবা না, কারণ একটা সাইট বা একটা সোর্সের জন্য একটা স্পেসিফিক নাম্বার, সেই জন্য সেখান থেকে সেই 2টা মনে করে জাস্ট রিপিট হয়েছে। আর এখান থেকে 4 to 7 একবারে বোঝানো হচ্ছে 4, 5, 6, 7। তো এইভাবে কনজিকিউটিভ মাল্টিপল সাইটেশন হলে জাস্ট এভাবে এখানে একটা ড্যাশ দিয়ে আমরা বোঝাই দিতে পারি। সো এইগুলোকে আমরা বলি ইনটেক্সট সাইটেশন। সো ইউ কুড রাইট অথর নেম অর ইউ কুড অলসো এক্সক্লুড অথর নেম, লাইক এখানে কিন্তু কোনো অথর নেম বলা হয়নি, বাট এখানে কিন্তু বলা হয়েছে স্মিথ, দেন 4, ব্রাউন অ্যান্ড জোনস 5, উড অ্যান্ড আদার্স। এই 8L এটা হচ্ছে ল্যাটিন, এটা হচ্ছে অ্যান্ড আদার্স, মানে এখানে মনে করো অথর নেম অনেক আছে, রাইট? সো আমরা তো তোমরা হয়তো জানো অনেকেই, জাস্ট তারপরেও বলছি। সো এখানে অথর নেম অনেক আছে, কিন্তু সব অথর নেমই যদি আমি লিখি, সো আমাদের দেখা গেল টেক্সটই সব অথর নেমে ভরপুর, সো সেখান থেকে হয়তো ইনফরমেশন পড়ে বোঝাটা ডিফিকাল্ট। So that's why at many cases we just write the first author's names and others are just 8L and others. Anyway, so এখানে more than 3 হলে generally 8L recommended, সেটা মনে করতে পারো। সো এটা হচ্ছে আমরা ইনটেক্সট সাইটেশন, এবং এটা জার্নাল হোক, কনফারেন্স হোক, সব কিছুর জন্য ইনটেক্সট সাইটেশনটা সেম। বাট অন্যগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের ফাইনালি যে লিস্টটা দিতে হয় সেটার ক্ষেত্রে যদি দেখি, সেটা যদি বুক হয়, সো বই হলে ফার্স্ট আমাদের বইয়ের অথরের নাম দিতে হবে এইভাবে, এবং এখানে দেখো শুধু লাস্ট নেমটা আমাদের লিখতে হবে, আর বাকিগুলো আমাদের জাস্ট ইনিশিয়াল দিতে হবে, ঠিক আছে? লাইক আমার নাম হলে সেটা হচ্ছে m.r.hasan, সো এটাই হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড। তুমি যদি আমার ফুল নাম লেখো তাহলে তুমি স্ট্যান্ডার্ড ফলো করলে না, সো এই জন্যই বলছিলাম এটা খুবই সফিস্টিকেটেড। তারপরে কমা দিতে হবে, দেন এখানে ইনভার্টেড কমার ভিতরে
যদি কোনো চ্যাপ্টার থাকে চ্যাপ্টারটা দিতে হবে, যদি না থাকে নাও হতে পারে, এখানে অনেক এক্সাম্পল এখানে দেখানো আছে। তারপরে সেটি যদি চ্যাপ্টার থাকে দেন ইন দিয়ে সেই বইয়ের নামটা, এবং এটা ইটালিক্স ফরম্যাটে, এডিশন থাকলে এডিশন, সিটি, দেন কান্ট্রি, দেন এভাবে কোলন দিয়ে যদি অ্যাব্রিভিয়েশন থাকে, পাবলিশার থাকে, ইয়ার, যদি কোনো চ্যাপ্টার নেওয়া হচ্ছে সেগুলো থাকতে পারে, ফাইনালি পেজ থাকলে পিপি ডট দিয়ে পেজ নাম্বার। যেমন এক্সাম্পল দেখো, এটা হচ্ছে অথর নেম, দেন দিস ইজ দি বুক নেম, দেন দিস ইজ দি পাবলিশার্স লোকেশনস, ক্যামব্রিজ ম্যাসাচুসেটস ইউএসএ, অ্যান্ড দিস ইজ দি পাবলিশার্স নেম, অ্যান্ড দিস ইজ দি ইয়ার নেম। ঠিক আছে, এখানে হয়তো তোমাদের যেহেতু একটা পুরো বই, সেক্ষেত্রে হয়তো পেজ নাম্বারটা নেসেসারি না। ইয়েস সাদ। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল যে ফার্স্ট নেম আর লাস্ট নেম নিয়ে কি কোনো প্রবলেম আছে নাকি, মানে নেমটা কোনটা ডট দিয়ে দিব আর মানে এটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, ফার্স্ট নেমটা ডট দিয়া, লাস্ট নেমটা প্রোনাউন্স করতে হবে। জেনারেলি আমাদের লাস্ট নেম দিয়েই কিন্তু, এবং দেখবা বাইরের, আমাদের দেশে তো অত ফলো করা হয় না, কিন্তু বাইরের কান্ট্রিগুলোতে, বিশেষ করে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলোতে কিন্তু লাস্ট নেম দিয়েই মানুষকে কল করা হয়, রাইট? এটা তোমরা হয়তো শুনে থাকতে পারো। ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, সো সেই হিসেবেও কিন্তু এখানে জাস্ট লাস্ট নেমটাই দেওয়া হয়, ফার্স্ট নেম নেসেসারি না। এবং ফার্স্ট নেম অনেকটা এটা কাইন্ড অফ, আমরা তো সব কিছুই দিয়ে দিই, যেমন আমরা সিভি লিখলে লেটস এ ডেট অফ বার্থ, ফাদার্স নেম, মাদার্স নেম, মানে অনেকেই দেয়, হয়তো সেটা দেওয়া উচিত না, জাস্ট এনিওয়ে সে সব কিছুই দিই, বাট এগুলো কিন্তু পার্সোনাল ইনফরমেশন, যেগুলো হয়তো আমাদের কোনো প্রয়োজন নাই আমাদের যেখানে সাবমিট করছি কোম্পানিকে জানানো, তাই না? তো সেম ফার্স্ট নেম, এটাও কিন্তু অনেক সময় একটা পার্সোনাল ইনফরমেশন, এবং অনেকেই আমরা কিন্তু বাইরের দেশে ফার্স্ট নেমকে আমরা ফার্স্ট নেম দিয়ে কাউকে সহজে ডাকি না, আনলেস দে আর ভেরি ওয়েল নোন টু ইচ আদার। জেনারেলি লাস্ট নেম দিয়ে সম্বোধন করা হয় মানুষকে। তো সেই হিসেবেও ফার্স্ট নেম এটা পার্সোনাল থিং, এটা অনেক সময় জানানোও হয় না, জাস্ট এই জন্য লাস্ট নেমটাই এখানে প্রেজেন্ট করা হয়। ঠিক আছে, সো এগুলো কাইন্ড অফ প্রাইভেট থিংস। ওকে, ওকে স্যার। সো এখানে বিভিন্ন এক্সাম্পল আছে। সো এখানে আমি যেটা ফোকাস করতে চাই, যে বইয়ের ক্ষেত্রে যেমন এমন দেখলাম, এখন এটা বই না হয়ে এটা জার্নাল হলে এটা আবার ডিফারেন্স। সেখানে বিভিন্ন এক্সাম্পল আছে, আমি অতটা যাচ্ছি না, তোমরা চাইলে ইউ ক্যান গো থ্রু ইট। বাট লাইক এটা যদি কনফারেন্স হয়, দেখো কনফারেন্স হলে বইয়ের সাথে মিল আছে, কারণ হচ্ছে কনফারেন্সকে আমরা একটা বুক বলি। বুক বলতে স্পেসিফিক্যালি কনফারেন্সকে আমরা বলে থাকি কনফারেন্স প্রসিডিংস। এনিওয়ে, সো অনেকেই মেবি কমেন্ট করছো যে ইউ হ্যাভ ক্লাস, সো আই অলরেডি শেয়ার্ড এ গুগল ডক। সো তোমরা গুগল ডকে অ্যাটেন্ডেন্সটা দাও, চ্যাট বক্সে যদি জাস্ট আইডি নেম দাও এটা লস্ট হয়ে যাবে। সো আমি আবার শেয়ার করছি, তোমরা গুগল ডকে অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দিতে পারো, নট ইন চ্যাট বক্স। এনিওয়ে, মুভিং অন। সো আমি যেটা বলছিলাম যে কনফারেন্স পাবলিশ হয়, এটা আমরা কনফারেন্স জেনারেলি বই আকারে পাবলিশ হয়, তোমরা যদি যাদের এক্সপিরিয়েন্স আছে জানতে পারো। কনফারেন্সের যে আর্টিকেলগুলো ফাইনালি দেওয়া হলো সেটা প্রসিডিংস, কনফারেন্স প্রসিডিংস বলি, সেটা বই আকারে পাবলিশ করি। এই জন্য এইটা অনেকটাই বইয়ের সাথে সিমিলার। দেখো, যে কে পেপার, যে কে অথর, দ্যাট মিনস অথর নেম, দেন টাইটেল অফ দি পেপার। সো টাইটেল অফ পেপার মানে এটা হচ্ছে ওই বইয়ের কোন চ্যাপ্টার, মানে কনফারেন্স প্রসিডিংয়ের প্রত্যেক চ্যাপ্টারই হচ্ছে মনে করে একটা একটা করে পেপার। দেন ইন কথাটা দিয়ে সেই কনফারেন্সের নাম, তারপরে লোকেশন যদি থাকে, মান্থ এগুলো যদি থাকে, ইয়ার, তারপরে পেজ নাম্বার দিয়ে দেওয়া যায়। যেমন এক্সাম্পল, এটা হচ্ছে তাদের নাম, দেন দিস ইজ দি পেপার নেম, দেন ইন কথাটা ইম্পর্টেন্ট, বইগুলোর ক্ষেত্রে থাকে যেটা দেখলাম। এটা হচ্ছে কনফারেন্সের নাম, প্রসিডিংসের নাম, ইয়ার, ফাইনালি পিপি। এবং এখানে যদি খেয়াল করো, পিপির আগে কিন্তু তোমাকে ইয়ার দিতে হচ্ছে, তাই না? বাট এটা জার্নালে দেখবা, একটু পরে আমি দেখাবো, এখানে দেখে আসি। যদি জার্নাল হয়, সেটা জার্নাল আর্টিকেলের ক্ষেত্রে এটা আবার ডিফারেন্স। কোথায় গেল? এই যে পিরিয়ডিক্যালস মিনস জার্নাল। সো দেখো এখানে কিন্তু ইয়ারটা শেষে, দেখছো, এবং পেজ নাম্বারটা মাঝে। এক্সাম্পল দেখো, পেজ নাম্বারটা এখানে, দেন অ্যাট দি এন্ড এখানে আছে ইয়ার। সো সেম আইট্রিপলি স্টাইলে জার্নাল আর কনফারেন্সের ভিতরে কিন্তু ডিফারেন্স আছে, অ্যান্ড সেম গোস টু জার্নাল অ্যান্ড বুক। So that's why I was saying this is sophisticated and difficult sometimes to follow those guidelines. So এবং এখানে কিন্তু ইন কথাটা থাকে না, জার্নাল হলে কোনো ইন থাকে না। নর্মাল হচ্ছে প্রথমে নেম অফ দি পেপার থাকবে, দেন কমা দিয়ে কোনো ইন থাকবে না, জাস্ট টাইটেল অফ দি পিরিয়ডিক্যালস অর টাইটেল অফ দি জার্নাল, হোয়াট এভার ইউ সে। দেন জার্নালে জেনারেলি ভলিউম নাম্বার অ্যান্ড ইস্যু নাম্বার থাকে। সো দিয়ে ভলিউম নাম্বার, দেন নাম্বার দিয়ে ইস্যু নাম্বার, দেন পেজ নাম্বার, দেন যদি আর কোনো কিছু থাকে এখানে সেগুলো দিতে হয়, মান্থ, ইয়ার,
আর লাস্টলি যদি ডিওআই থাকে, এটা কনফারেন্সের ক্ষেত্রেও সত্য, উপরেও এক্সাম্পল ছিল, কনফারেন্সে যদি ডিওআই থাকে তাহলে এইভাবে আমরা শেষেও দিয়ে দিতে পারি যে কোনো কিছুর ক্ষেত্রে। অনলাইন লিঙ্ক থাকলে এভাবে অ্যাভেলেবেল দিয়ে অনলাইন লিঙ্কও দেওয়া যায়। সো মেন থিং হচ্ছে আমরা ডিওআই, যেটাকে আমরা বলি ডিজিটাল অবজেক্ট আইডেন্টিফায়ার, সো দ্যাট উই ক্যান ফাইন্ড দ্যাট ইনফরমেশন অনলাইন ইজিলি। আমরা অনলাইনে যদি ইনফরমেশনটা খুঁজতে চাই ডিওআই দিয়ে সার্চ করলেই হয়ে যায়, বা ডিওআই অনেক সময় ইউআরএল লিঙ্ক হয়। সো এটা DOI.org, দেন এই কথাটা দিলে এটা চলে আসবে। সো এটা জাস্ট টু ফাইন্ড ইট ইজিলি। সো এনিওয়ে, এটা দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নাই, আমাদের অনেক টুল আছে যেটা বললাম। তাছাড়াও অ্যাটলিস্ট তোমাদের এই পারপোজের জন্য তোমরা যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে, লেটসে আমি একটা সাইটেশন জেনারেট করব। সো তুমি জাস্ট এইভাবে সার্চ করতে পারো IEEE সাইটেশন জেনারেটর। এটা লিখলে অনেক রিসোর্স পাবা, যেটা ফ্রি রিসোর্স, ঠিক আছে। এখান থেকে তোমাকে সাইটেশন জেনারেট করে দেবে। লেটসে আমি এই ওয়েব লিঙ্কে যদি যাই এবং আমি একটা পেপার যদি চুজ করি, ওকে, আমি আরেকটা জিনিস দেখাই এটা দেখানোর আগে। আচ্ছা, এখানে অনেক একটা পেপার আসছে, লেটসে। সো IEEE পেপারগুলো যদি হয় তাহলে তোমার সাইটেশন আরও বেশি ইজি হয়ে যায়। এখন সব পেপারই তো IEEE না, তাই না? IEEE ইজ ওয়ান অফ দি পাবলিশার, বা তুমি যে রিসোর্সটা সাইট করছো সেটা যদি IEEE হয় তাহলে তুমি সেটা ইজিলি এখান থেকেই পেয়ে যাবে, IEEE এক্সপ্লোর থেকে। তুমি যদি সাইট দিস ক্লিক করো তাহলে এই যে এটা দেখো IEEE ফরম্যাট অনুসারে এখানে চলে আসে। সো এটা জাস্ট কপি করে নিয়ে, এই যে কপি করে নিয়ে এখান থেকে করো, বা এটা নিয়ে Ctrl+C করো, যেভাবেই হোক কপি করে নিয়ে তোমার রিপোর্টে বসাই দিলেই কিন্তু এটা হয়ে যাবে। সো এটা হচ্ছে যদি তোমার পেপারটা IEEE এক্সপ্লোরে থাকে, সেগুলোর জন্য তোমার কোনো কষ্ট নাই, জাস্ট সেই পেপারটা IEEE এক্সপ্লোরে এসে সাইট দিস করবা, এই যে প্লেন টেক্সট এটা নিয়ে নিবা, ঠিক আছে। তাহলে এখন যেটা বলছিলাম, সব পেপারই, জগতে সব পেপারই যে IEEE তা কিন্তু না। IEEE ছাড়াও অন্য পেপার হতে পারে। IEEE ছাড়াও অন্য পেপার হতে পারে বলতে, IEEE তো ওয়ান অফ দি পাবলিশার, অন্যান্য অনেক পাবলিশার আছে। আমি তাহলে অন্য এক্সাম্পল থেকে তোমাদের দেখাতে পারি। তোমরা তো scholar.google ইউজ করো অনেক সময় হয়তো পেপার সার্চ করতে। সো IEEE ছাড়া, যেমন এই যেখানে যে রিকমেন্ডেড যেটা আছে, এটা মেবি IEEE না, ACM, তাও দেখি ACM অনেক সময় IEEEর সাথে হয়। আচ্ছা, সো এটা লেটসে IEEE না, এটা ACM এখানে আছে। এখন এইটাতে IEEE সাইটেশন লেটসে তুমি ওইভাবে জেনারেট করতে পারছো না। যেমন এখানে যদি এটা সাইট বাটন, সো এটা যদিও করো, সো এখানে দেখো IEEE আই এম নট শিওর আছে কিনা, সো নেই এখানে, ঠিক আছে। তাহলে এটা তুমি কিভাবে সাইট করবা, তাই না? সাইট করতে পারছি না বলে তো আমি বাদ দিতে পারি না। সো সেটার জন্য যেটা বলছিলাম, আমাদের অনেক সাইটেশন জেনারেট টুল আছে। লাইক আমি জাস্ট একটা নিয়ে দেখাচ্ছি, তোমরা অন্যগুলো ট্রাই করতে পারো। সো ফার্স্ট অফ অল, এটা আমরা বুঝতে পারছি এটা কি জিনিস। এটা হচ্ছে এর ভলিউম 2 ইস্যু 1। সো দিস ইজ এ জার্নাল মোস্ট প্রবাবলি, ইফ আই এম নট রং। সো জার্নালের জন্য তাহলে এখানে আমি নিলাম জার্নাল, এবং এখানে দেখো এটা টাইটেল, অথর, এইগুলো দিয়ে সার্চ করতে পারি। সো আমি জাস্ট এই ইউআরএল দিয়ে এখানে সার্চ দিলাম। সো আমার এখানে টার্গেট হচ্ছে আমি এই পার্টিকুলার আর্টিকেলটা আমি সার্চ করব আমার রিপোর্টে, আমি সাইট করব। সো এই জন্য আমি সাইটেশন জেনারেট করছি। সো এই দেখো, এটা দিলে দেখো তারা ইনফরমেশন এক্সট্রাক্ট করছে, দিস আর অথর নেম। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ভেরিফাই, ইউ ক্যান ভেরিফাই। জার্নাল, তারপরে এই যে ভলিউম ইস্যু, দেখছো ওখান থেকে ইনফরমেশন সব নিয়ে নিয়েছে, লাইক DOI, ঠিক আছে। এইভাবে ইনফরমেশন সব এখানে নিয়ে নিয়েছে। ফাইনালি তুমি যদি এখানে অলরেডি জেনারেট হয়েছে কিনা, হয়নি। সো তুমি যদি এখন এগুলো ইনফরমেশন নিয়ে যদি স্যাটিসফাই হও, ঠিক আছে, তাহলে তুমি অ্যাড রেফারেন্স দাও। সো এই যে তোমার সাইটেশন জেনারেট করছে, বাট এখানে আমি তো IEEE এখনও কিন্তু চুজ করিনি। এখানে বিভিন্ন অথর, এখানে দেখো এখন কারেন্টলি হার্ভার্ড স্টাইলে আছে। সো হার্ভার্ড স্টাইল কিন্তু ডিফারেন্স অফকোর্স ফ্রম IEEE স্টাইল। সো অফকোর্স আমরা IEEE নিব। তাহলে আমি যদি এখান থেকে বিভিন্ন অপশন আছে, ইফ আই চুজ IEEE, সো ইফ ইউ নোটিস IEEE সাইটেশন জেনারেটেড। সো এটা তুমি কপি করতে পারো, এই যে কপি তুমি এখানে মেবি ডাউনলোডও করা যায়, এই যে ডাউনলোড ফর ওয়ার্ড অর সামথিং। সো যেটাই হোক, এই যে সাইটেশন কিন্তু জেনারেট করে দিয়েছে তোমার জন্য। সো তুমি জাস্ট এখন এটা নিয়ে
তুমি কি করতে পারো, তোমার পেপারে বসাই দিতে পারো, হয়ে গেল, ঠিক আছে, তোমার রিপোর্টে বসাই দিতে পারো। সো এই জন্য তোমাদের সাইটেশন করার ক্ষেত্রে আমি রেকমেন্ড করবো অ্যাটলিস্ট নিজে নিজে না লিখে, কারণ নিজে লিখলে ভুল হওয়ার চান্স অনেক, কারণ আইট্রিপল স্টাইল একেই তো ওইটা কমপ্লিকেটেড, তার উপরে ওইটা ভ্যারি করবে সেটা কি জার্নাল নাকি কনফারেন্স নাকি বই। সো এই জন্য তোমরা এইভাবে অনলাইন টুলগুলো ইউজ করতে পারো, হুইচ ইজ কনভিনিয়েন্ট। অলসো দেয়ার আর আদার টুলস অ্যাজ আই ওয়াজ সেইং, লাইক দেয়ার আর মেন্ডেলি, জ্যাব্রেফ, রেফওয়ার্কস অ্যান্ড আদার স্টাফস। So if we again start from here, presentation. ওকে, সো এখন রুব্রিক্সগুলো যদি দেখি, এখান থেকে আমরা জাস্ট ব্রিফলি যাব। আমি যদি জাস্ট দেখাই কোনটা আনস্যাটিসফ্যাক্টরি, মানে আনস্যাটিসফ্যাক্টরি একটা ক্যাটাগরি। আনস্যাটিসফ্যাক্টরি মানে অফকোর্স সেখানে মার্কস কম, মানে ইভালুয়েট করা হচ্ছে আনস্যাটিসফ্যাক্টরি ক্যাটাগরিতে। সো সেটা থেকে যদি আমরা বলি, আমাদের আনস্যাটিসফ্যাক্টরি ওয়ান অফ দি থিং ইজ পোর অর্গানাইজেশন। অর্গানাইজেশনটা ঠিক নাই, উল্টোপাল্টা, সেকশনস আউট অফ অর্ডার, টু মাস হ্যান্ড রিটেন কপি। সো এগুলো জাস্ট পড়লেই বুঝতে পারবো, আমি জাস্ট মেন জিনিসটা দেখাই। সামটাইমস দ্যার ইজ নো টাইটেল পেজ, যদি মিসিং থাকে তার মানে কি এখানে অবশ্যই এফোর্ট দেওয়া হয়নি, বোঝা যায় অনেক ক্ষেত্রেই। লাইক ইরেলেভেন্ট ইন্ট্রোডাকশন, আনক্লিয়ার অ্যাবাউট মেইন পয়েন্টস, কনক্লুশন ঠিক নাই, অনেক মিস্টেক্স আছে রিপোর্টসে। তারপরে এটা হতে পারে রেফারেন্স করা হয়নি ভালোভাবে, ঠিক আছে, ফরম্যাটিং ঠিকঠাক নাই। সো দিস আর আনস্যাটিসফ্যাক্টরি ক্যাটাগরি। তারপর ওয়ার্ড চয়েসের ক্ষেত্রে, সেন্টেন্স স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে অনেক ভুল হয়েছে। সো রিডাররা ইনফরমেশন বুঝতে পারছে না। সো দিস আর আনস্যাটিসফ্যাক্টরি, উই নো, বাট দিস ইজ সামথিং রিটেন ইন আওয়ার কারিকুলাম। আমাদের ওবিভি ফ্রেমওয়ার্কে আমাদের বলা আছে যে রিপোর্ট রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে কোনটা আনস্যাটিসফ্যাক্টরি ক্যাটাগরি আর কোনটা স্যাটিসফ্যাক্টরি ক্যাটাগরি আর এক্সাম্পলারি ক্যাটাগরি। এখানে স্যাটিসফ্যাক্টরি আছে, ডেভেলপিং আছে, আমি জাস্ট দুইটা দেখাইছি, দি মিনিমাম আনস্যাটিসফ্যাক্টরি অ্যান্ড দি হাইয়েস্ট বেটার পারফরমেন্স হুইচ ইজ এক্সাম্পলারি। সো সুপার অর্গানাইজেশন অফ রিপোর্টস, ক্লিয়ার ইন্ট্রোডাকশন, মেইন পয়েন্টস আর স্টেটেড, লাইক সেকশনস আর ইন অর্ডারেড, ওয়েল ফরম্যাটেড, ভেরি রিডেবল, sources are accurately documented, properly formatted, compelling writing style, বিভিন্ন প্যারাগ্রাফের ভিতরে লেটস সে লজিক্যাল কানেকশনস আছে, গ্রামেটিক্যাল ইস্যুস নাই। সো দিজ আর অফকোর্স এক্সাম্পলারি লেভেল। আমরা জানি এগুলো, তারপরে লেখা আছে, আমি জাস্ট এগুলো দেখাচ্ছি। সো এখানে আমি বেশি সময় নিব না, এবং এটা তো তোমাদের কাছে থাকবেই, পরবর্তীতেও তোমরা দেখতে পাবা, এবং হুইচ ইজ প্রিটি আন্ডারস্ট্যান্ডেবল। Now, if you want to learn more, academic writing is specifically a broad topics. আমি just kind of কিছু hints দিলাম at least for your purpose, but at least those of you have interest in to be in academia, like তোমরা যদি একাডেমিয়াতে থাকতে চাও, like পরবর্তীতে মাস্টার্স পিএইচডিতে যেতে চাও, ইভেন এদিকে না যেতে চাইলেও তুমি যদি ইন্ডাস্ট্রিতেও যাও, তাও কিন্তু তোমার প্রত্যেক ফেজে তুমি একটা প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন করছো, ইন্ডাস্ট্রিতে কোনো কাজ করছো, তোমার অফকোর্স দেয়ার আর সামথিং ডকুমেন্টেশন ইজ এ মাস্ট। কারণ তুমি একটা কাজ করছো, সেটা তুমি অবশ্যই কাউকে না কাউকে কনভে করতে হবে, বা পরবর্তীতে তুমি নিজে দেখার জন্যও কিন্তু ডকুমেন্টেশনটাই ইম্পর্টেন্ট। তো এই জন্য আমাদের রাইটিংটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড স্পেসিফিক্যালি এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট যদি কেউ একাডেমিক লাইনে থাকতে চাও। সো তাদের জন্য তো যদি কেউ ইন্টারেস্ট ফিল করো, তোমরা এই অনলাইন কোর্সগুলো করতে পারো, হুইচ ইজ ফ্রি। ফার্স্ট ওয়ান, ইট ইজ এ কোর্সেরা কোর্স, রাইটিং ইন দি সায়েন্সেস বাই স্ট্যানফোর্ড প্রফেসর ডক্টর ক্রিস্টিন সাইনানি। কোর্সটা বেশ ভালো লাগছে, আমি অলমোস্ট শেষে, লাস্ট উইকে আছি, ইনশাল্লাহ এই উইকে শেষ করে ফেলবো। এনিওয়ে, সো এই কোর্সটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। সো ইফ এনিওয়ান ফিল ইন্টারেস্টেড, ইউ ক্যান চুজ। The hyperlink is here, so in this particular slides that I will be sharing later, if you click here, so it will make you okay, what is it, okay, so এটা তোমাকে ওই ওয়েবসাইটে নিয়ে যাবে। এবং এই সেকেন্ডটা আমি এটা দেখি, জাস্ট গুগল করে পেয়েছি, আই এম নট শিওর হাউ মাচ বেনিফিশিয়ালি দিস ওয়ান, বাট এটা রেটিং আমি বেশ ভালো দেখেছি। বাট প্রথমটা রেটিং আরও বেশি ভালো, মোর দ্যান মেবি 65,000 রেটিং আছে, 65,000 ইউজার রেটিং দিয়েছে, লার্নার, তারা মেবি 4.9 রেটিং করছে, সো ইট ইজ ডেফিনেটলি গুড। Anyway, so if anyone feels interested, you can enroll in these courses. You can learn free, but maybe the certificates if you want to take, they are paid, but at least for learning purpose you can learn those things free. Okay, forget about that. So till now we just concluded the writing portion. So if you have any questions, next we will be talking about presentations and maybe ethical issues and other things. So writing portionটা বেশি ছিল, এখানে মেবি আমরা বেশি সময় নিয়েছি। সো তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারো।
or any feedbacks how we are going, if we need to go fast or if we need to go slow or something like this. Okay, so I think now we could move back to presentation, and also reminding you all that I have shared the attendance sheet in the chat box, so you can put your attendance there. I am sharing it again, so in case you missed. Okay, so now I will be talking about presentation. So first of all, there are things like some tips, and then I'll be just showing you the rubrics. So from rubrics we can easily understand that which one is good and which one is bad. Anyway, so first rules: never copy paste paragraphs from your report to presentation. এটা জানি যে তোমরা করো না, বা তোমরা at least most of you do know these things, but তারপরেও আমি বলে রাখি in case যাতে কোনো ভুল না হয়. So রিপোর্টে লিখছো, রিপোর্টে সেই জিনিসটা প্রেজেন্টেশনে দিবা, হুইচ ইজ কমপ্লিটলি ফাইন, বাট এমন না যে ওখানে প্যারাগ্রাফ আকারে লিখছো সেই প্যারাগ্রাফটাই আমি প্রেজেন্টেশনে দিয়ে দেবো, এটা কখনোই ওয়ে না. ঠিক আছে, প্রেজেন্টেশনে কখনোই এমন যে প্যারাগ্রাফ লাইন বাই লাইন লেখা আছে সেইগুলো কপি করে ওখানে দিয়ে দিলাম, দিয়ে সেটা থেকে বললাম, হুইচ ইজ অফকোর্স নট দি ইউজুয়াল ওয়ে. যদি কখনো প্রয়োজনই হয়, যে অনেক সময় হয় যে কোনো একটা কোটেশন তোমাকে দিতে হবে, তাহলে সেক্ষেত্রে দেওয়া যায়, বাট সেক্ষেত্রেও হয়তো তোমাকে আরও একটু ওখানে টেকনিক্যাল ওয়েতে তোমাকে ওটা হ্যান্ডেল করতে হবে. লাইক তুমি একটা কোর্টও যদি হয় যেখানে হয়তো তুমি কোর্ট করছো, সেখান থেকে হয়তো তোমাকে আলাদা করে ইনফরমেশন মানে মিস হয়ে যেতে পারে তুমি যদি বুলেট পয়েন্টে নাও বা ভিজুয়ালে নাও. সেক্ষেত্রে অ্যাটলিস্ট কোর্ট আকারে দিয়েও তুমি মেন ইনফরমেশনগুলো বোল্ড করে দিতে পারো, ইটালিক্স করতে পারো, আন্ডারলাইন করতে পারো, অ্যাটলিস্ট যখন এটা একদম খুব না করলেই নয় তখন. বাট অ্যাট মেনি কেসেস অর অ্যাট মোস্ট কেসেস নেভার এভার কপি পেস্ট প্যারাগ্রাফস, rather use bullet points, visuals and other things. So bullet point আছে, ভিজুয়াল আছে, তোমরা যখন পাওয়ার পয়েন্ট ইউজ করো সেখানে স্মার্ট আর্ট আছে, রাইট? তো সেগুলো ইউজ করতে পারো. এখন পাওয়ার পয়েন্ট ছাড়াও কিন্তু এখন অনলাইন অনেক টুল আছে যেখান থেকে হয়তো খুব সুন্দর আই ক্যাসি প্রেজেন্টেশন জেনারেট করা যায়, এবং তোমরা অনেকেই করো আমি জানি. সো অফকোর্স হুইচ ইজ ডেফিনেটলি গুড. সো তোমরা সেগুলো ইউজ করতে পারো. সো প্রেজেন্টেশন যত সুন্দর দেখা যায়, ঠিক আছে, মানে সুন্দর দেখাও কিন্তু একটা অনেক বিষয়, তাই না? কত সুন্দর দেখা যাচ্ছে, আমি জানি আমার এটা অনেক সুন্দর হয়নি, কারণ এখানে হয়তো আমি ম্যাক্সিমাম কিছু হয়তো এখানে লেখা বা ডায়াগ্রাম বা বেশি কিছু নাই, তারপরেও আর কি তোমরা ভালো করবা আমার বিশ্বাস আছে. এনিওয়ে, সো যেটা বলছিলাম, বুলেট পয়েন্টস, ভিজুয়াল, স্মার্ট আর্ট এগুলো ইউজ করা প্রয়োজন. দেন কিপ ইট সিম্পল, মানে মেনলি তোমার কিছু কোর মেসেজ থাকে, তুমি কোন মেসেজগুলো তুমি অডিয়েন্সকে দিতে চাও, অডিয়েন্সকে কী ইনফরমেশন কনভে করতে চাও, সেগুলোর উপর তোমাকে কনসেন্ট্রেট করতে হবে. সিম্পলার ওয়ে চুজ করতে হবে, এমন না যে খুবই কমপ্লেক্স করে ফেলতে হবে জিনিসটাকে, সিম্পলার ওয়েতে, এবং কন্টেন্টস এমনভাবে রাখতে হবে যে তুমি যাতে সুন্দরভাবে বোঝাতে পারো. অনেক সময় এমন হয় যে লেটসে তোমার অনেক টেকনিক্যাল ডিটেলস আছে, এখন তোমার মনে হলো যে না, যদি টেকনিক্যাল ডিটেলসটা আমি না দিই কেমন কেমন লাগছে, এখন টেকনিক্যাল ডিটেলসটা তুমি দিলে, এখন ওইটা এক্সপ্লেন করতে গিয়ে অনেক কঠিন হয়ে গেল, অডিয়েন্সরা হয়তো অনেকটা ধরতে পারলো না, তার মানে কিন্তু তোমার প্রেজেন্টেশনটা সেখানে হয়তো অনেক সময় সেটাকে একটু নেগেটিভলি নেওয়া হলেও হতে পারে, যে না, সে হয়তো বোঝাতে পারতেছে না, বা অনেক টেকনিক্যাল ডিটেলস নিয়ে টেকনিক্যাল জার্গন যেটা অনেক সময় আমরা বলে থাকি, সো সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বা শেষে হয়তো আমাদের টাইমের ভিতরেও কমপ্লিট হচ্ছে না. সো অফকোর্স এই জন্য আমাদের টপিকস বা কোন জিনিসগুলো আমরা রাখবো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস. অনেক ক্ষেত্রে আমাদের অত বেশি টেকনিক্যাল ডিটেলস না বলেও তুমি জাস্ট সেক্ষেত্রে বলতে পারো যে ডিটেলস এক্সপ্লানেশন আর ইন আওয়ার রিপোর্ট, এটা বলে দিলেও কিন্তু অনেকটা এনাফ. কারণ টেকনিক্যাল ডিটেলস হয়তো অনেক ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট নাও হতে পারে, হতেও পারে নাও হতে পারে, আমি ইন জেনারেল বলছি. এখন বললাম, এখন তোমরা কখনো দিলে না, তখন দেখা গেল এফআইডিবি বা কখনো প্রেজেন্টেশন থেকে তোমাকে কমেন্টস আসলো যে এই জিনিসটা তোমার এখানে নাই, সো সেক্ষেত্রে আমি কিন্তু দায়ী না. বাট ইন জেনারেল তোমাকে বুঝতে হবে, অনেক ক্ষেত্রে হয়তো তুমি রেজাল্ট বলছো, রেজাল্টের সময় হয়তো তোমাকে মেথডটা অনেক ইম্পর্টেন্ট নাও হতে পারে, তাই না? বাট অনেক ক্ষেত্রে হয়তো তুমি মেথডটাই মেন জিনিস, সেখানে মেথড থাকতেই হবে. এনিওয়ে, and it should presentation is something like telling stories. Maybe the next point is tell stories. Yes, so it's kind of telling stories. So তুমি যে ইনফরমেশনটা দিচ্ছ সেটা স্টোরি আকারে কনভে করতে হবে. সো ইউ নিড টু হ্যাভ আই কন্ট্যাক্ট উইথ ইউর অডিয়েন্স, স্পেসিফিক্যালি যখন অনলাইন হলে তো অনেক কিছু সম্ভব হয় না, অ্যাটলিস্ট যখন অফলাইন তখন তোমাকে অডিয়েন্সদের দিকে আই কন্ট্যাক্ট রাখতে হবে,
ইউনো অ্যান্ড অলসো আমরা যদি স্লাইড থেকে লাইন বাই লাইন পড়ি এবং অন্য কোনো অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন না বলি, সেটা কিন্তু কখনোই উচিত না। মানে স্লাইড হচ্ছে কাইন্ড অফ তোমার নোটস, যেখানে নোটস আছে, এটা অডিয়েন্সরাও দেখছে, তুমিও দেখছো, দেখে সেইগুলো এক্সপ্লেন করছো ফার্দার। বাট এমন না আমি স্লাইডে যেটা আছে আমি হুবহু সেটা লাইক এমন আমি বলবো নেভার কপি পেস্ট প্যারাগ্রাফস ফ্রম ইউর রিপোর্টস টু প্রেজেন্টেশন, ইউজ বুলেট পয়েন্ট, ভিজুয়াল স্মার্ট সার্চ ইটিসি। দিস ইজ নট দি ওয়ে, তোমরা জানো। তারপরে সো আমি আর বেশি সময় নিব না। এখন তাহলে রুব্রিক্স নিয়ে কথা বলি। এটা হচ্ছে আমরা যেটা বলছিলাম, আমাদের কিন্তু প্রেজেন্টেশনের দুইটা পার্টস আছে। ওয়ান ইজ প্রেজেন্টেশন ফাইল প্রিপারেশন, অ্যানাদার ইজ প্রেজেন্টেশন দি ডেলিভারি। যে একটা তুমি ফাইল প্রিপারেশন করলে প্রেজেন্টেশনের আগে, দেন তুমি ফাইনাল ডেলিভার দিচ্ছ। সো প্রেজেন্টেশন ফাইল প্রিপারেশনে যে রুব্রিক্স আছে, আমি যদি সবগুলো এখানে রিপোর্ট করি, তোমরা যদি রিড আউট করো জাস্ট। সো এখানে অনেক সময় ব্লেন্ডেড মানে হচ্ছে লেটসে এখানে যেটা মিন করা হয়েছে যে মানে ব্লেন্ডারের ভিতরে তোমরা যে জুস বানাও সেমন জুস হয়ে গেছে, এটা বোঝা যাচ্ছে না যে এর ভিতরে কোনটা ম্যাঙ্গো আর লেটসে কোনটা সুগার অর সামথিং লাইক দিস। সো এটা লেটসে বোঝা যাচ্ছে না, এখানে ব্লেন্ড হয়ে এটা জুস হয়ে আছে। অ্যান্ড দি পেস অ্যান্ড দি সিকুয়েন্স অফ টপিক্স আর অর্গানাইজড ইন এ র্যান্ডম ওয়ে, যেটা কাইন্ড অফ আমাদের ব্লেন্ডেডের সাথে যে মানে র্যান্ডমলি দেওয়া হয়েছে, ইন্ট্রোডাকশন, তারপরে রেজাল্ট, তারপরে লেটসে মেথড, কোনো কিছু ঠিকঠাক নাই। সো এগুলো অবশ্যই ওয়ে না, মানে ক্লিয়ার কনক্লুশনে লেটসে পৌঁছানো যাচ্ছে না, যেটা কাইন্ড অফ অর্গানাইজেশনে আমরা বলে থাকি। সো এটা আমাদের একটু দেখতে হবে, মানে তুমি নিজে প্রিপেয়ার করে তুমিও যখন তুমি নিজে অ্যাজ এ অডিয়েন্স তুমি নিজেকে জাজ করো, বা তোমার ফ্রেন্ডকে দাও জাজ করতে। তোমাদের গ্রুপের ভিতরে তুমি একটা জিনিস প্রিপেয়ার করছো, তুমি তোমার আরেকজনকে বলো ফিডব্যাক দিতে, অ্যান্ড ফিডব্যাক ইজ অলওয়েজ নেসেসারি। এমন না যে ফিডব্যাক দিলে কেউ ভুল ধরছে, এমন না। ফিডব্যাক চাও, তুমি তোমার এটিসির কাছে ফিডব্যাক চাইতে পারো, তোমার ফার্স্ট তোমার গ্রুপদের কাছে ফিডব্যাক চাও, ইভেন গ্রুপের বাইরে তোমার ফ্রেন্ডদের কাছে, মানে যারা হয়তো তোমার অন্য গ্রুপ বা অন্য কোর্সে আছে তাদের থেকে ফিডব্যাক নিতে পারো। ফিডব্যাক, তোমরা তো কন্ট্রোল সিস্টেম অলরেডি পড়ছো তাই না? সো ফিডব্যাক কী কাজ করে? ফিডব্যাক সিস্টেমটাকে ইমপ্রুভ করে, তাই না? ফিডব্যাক থেকে তোমরা কী পাও? ফিডব্যাকের ডিফারেন্স থেকে এরর পাও। সো দেন সেই এররটা নিয়ে তোমরা ফাইনাল আউটপুটটাকে কী করতে পারো? আরও বেশি ফাইন টিউন করে কারেক্ট করতে পারো। সো অফকোর্স এই ফিডব্যাকটা তোমার সব মানে জীবনেই, মানে অ্যাটলিস্ট তোমার একাডেমিকে অনেক ক্ষেত্রেই কাজে লাগবে। তুমি ফিডব্যাক নিলে ইউ ক্যান ইমপ্রুভ। এক্সাম্পলারি, সো অফকোর্স প্রেজেন্টেশন পোস্টার যেটা বলি খুব ক্লিয়ার অ্যান্ড ফোকাসড, খুবই সুন্দরভাবে বোঝা যাচ্ছে। দেন কোয়ালিটি ডিটেলস আছে, সো দ্যাট অডিয়েন্স ক্যান হ্যাভ ইনসাইট মানে ওখান থেকে মেন যে ইনফরমেশন যেটা তুমি কনভে করতে চাচ্ছ, ইনফরমেশন অডিয়েন্স তোমার প্রেজেন্টেশন ফাইল দেখে বুঝতে পারছে, ঠিক আছে? সো ইট ইজ ভেরি নেসেসারি। না প্রেজেন্টেশন ডেলিভারি নিয়ে যদি বলি, সো ইফ আই বিকাম ইনঅডিয়েবল, লেটস সে আমি এমন আস্তে আস্তে কথা বলছি তুমি শুনতে পাচ্ছ না, ঠিক আছে? সো যদি অনেক ইনঅডিয়েবল হয়, সো এটা অফকোর্স তুমি তো প্রেজেন্টেশন ডেলিভারি দিচ্ছ সো দ্যাট অথর্স ক্যান হিয়ার ইউ। সো ইনঅডিয়েবল যদি হয়ে যায় বা তোমার কথা যদি বোঝা না যায়, সো দিস আর সাম পয়েন্টস হিয়ার। অ্যান্ড এটা আমি অলরেডি বলেছি তাই না, প্রেজেন্টেশন থেকে লাইন বাই লাইন পড়া কখনোই প্রেজেন্টেশন ডেলিভারির ওয়ে না। বাট I know that Brackery students is very better, very good at presentation and not aware of audience reaction. So audience reaction মানে এটা কাইন্ড অফ রিলেটেড, এমন তুমি প্রেজেন্ট করছো, সো অডিয়েন্সের সাথে তোমার আই কন্ট্যাক্ট হচ্ছে, সো প্রেজেন্টেশনের সাথে তোমার একটু আসলে বোঝার ট্রাই করা উচিত যে অডিয়েন্সের মানে অডিয়েন্স কি চাই, অডিয়েন্স কি বোর ফিল করছে, তাহলে কি আমি এই জিনিসটা স্কিপ করবো, যেটা হয়তো অনলাইনে অনেক ক্ষেত্রেই পসিবল নাকি, কারণ এখানে তো সব অডিয়েন্সই কাইন্ড অফ স্ট্যান্ড স্টিল ইমেজেস তাই না? সো এখানে আই কন্ট্যাক্ট দিয়ে হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের সেটা লাভ হয় না। এনিওয়ে, তারপরেও দিস ইজ সামথিং দ্যাট উই শুড ফলো অ্যাটলিস্ট ওয়েন উই হ্যাভ অফলাইন প্রেজেন্টেশন। অ্যান্ড এটা আমি একটু বোল্ড করে দিয়েছি, সো এটা কাইন্ড অফ আমাদের একটু প্রবলেম হয় অনেক ক্ষেত্রেই। সো তোমরা তো জানো এখন তো তোমাদের এখানে মোর দ্যান মেবি 23 or 24 অ্যারাউন্ড গ্রুপস আছে তাই না? সো সব গ্রুপের প্রেজেন্টেশন নেওয়া, এই জন্যই কিন্তু আমাদের এখানে একটা টাইম লিমিট করা আছে। সো 8 মিনিটস যখন বলা আছে, তার মানে ইট ইজ নট জাস্ট রেকমেন্ডেড দ্যাট ইউ নিড টু কমপ্লিট ইট বাই 8 মিনিটস। সো দিস ইজ ভেরি নেসেসারি। এখন তুমি যদি মনে করো যে তোমার 8 মিনিটসে পসিবল হচ্ছে না, তুমি কন্টেন্টস কমাই দাও। কন্টেন্টস দিয়ে তোমাকে তো আর এভাবে বলা হয়নি যে এটা তোমাকে বলতেই হবে। স্পেসিফিক্যালি ফর প্রোগ্রেস প্রেজেন্টেশন তোমার প্রোগ্রেস শেয়ার করতে বলা হয়েছে। সো তুমি এমনভাবে শেয়ার করো যাতে 8 মিনিটসে পসিবল হয়, এবং এমন না যে পসিবল না, অনেক গ্রুপ কিন্তু খুব সুন্দরভাবেই করতে পারে।
মোস্ট অফ দি গ্রুপসই পারে, বাট হয়তো কিছু গ্রুপস একটু বেশি সময় নিয়ে ফেলো এই আর কি। আমি হয়তো, আচ্ছা তোমাদের তো প্রেজেন্টেশন আমি হ্যান্ডেল করি না, সো মহিমিন স্যার হ্যান্ডেল করেন, তাই না? সো তোমাদের কিন্তু 8 মিনিটসের পরে তোমাদের কিন্তু স্টপ করে দেওয়া হয়েছে, অ্যান্ড ইট হ্যাজ ফেয়ার রিজনস, রাইট? 8 মিনিটস বলা হয়েছে সবার জন্য 8 মিনিটস, এবং তোমাকে যদি বেশি সময় দেওয়া হয় অন্য গ্রুপের কিন্তু সেটা আমাদের স্কেজুলের বাইরে চলে যায়। সো স্কেজুলের বাইরে গেলে কিন্তু অনেকের জন্য অন্য ক্লাস থাকে বা অন্য ইস্যুস থাকে। সো এই জন্য যখন, এবং নট জাস্ট এই কোর্স, অনেক ক্ষেত্রেই তোমাদের প্রেজেন্টেশনের টাইম ডেলিভারি ফিক্সড করে দেওয়া হয় যে এই স্লটটা এত মিনিট তোমাকে ইউজ করতে হবে। লাইক কনফারেন্স পাবলিকেশনগুলোর ক্ষেত্রে তোমাকে যখন প্রেজেন্ট করতে হয়, সেখানে কিন্তু তারা ঠিক করে দেয় যে নট মোর দ্যান 10 মিনিটস লেটস সে। সো তোমার কাজটা অনেক বিশাল, কিন্তু তোমাকে যখন সময় দেওয়া হয়েছে 10 মিনিটস, দ্যাট মিনস তোমাকে 10 মিনিটে শেষ করতে হবে। দেন তুমি সিলেক্ট করতে পারো যে কোন জিনিসটা আমি বলবো, কোন জিনিসটা বলবো না। অনেক ক্ষেত্রে হয়তো তুমি মনে করতে পারো যে না, এই জিনিসটা আমার স্লাইডে থাকা ইম্পর্টেন্ট, আদারওয়াইজ অডিয়েন্স মে আস্ক মি কোশ্চেন। সো সেই জিনিসটা তুমি জাস্ট স্লাইডে রাখতে পারো। হয়তো তুমি বলার সময় সেটা বেশি বললে না, হয়তো তুমি জাস্ট বললে যে দিস আর সামথিং, লাইক লেটস সে তোমার স্পেসিফিকেশন। সো লেটস সে তুমি স্পেসিফিকেশন এখন ইম্পর্টেন্ট, বাট লেটস সে FYDP সির জন্য লেটস সে তোমাকে তখন বেশি ইম্পর্টেন্ট, তুমি ফাইনাল প্রজেক্ট ডেভেলপ করে ফেলছো, তুমি সেটা প্রেজেন্ট করছো। তো সেক্ষেত্রে হয়তো তোমার স্পেসিফিকেশন বেশি বলার প্রয়োজন নাও থাকতে পারে। দেন তুমি জাস্ট বলতে পারো দিজ আর দি স্পেসিফিকেশন, বলেই তুমি নেক্সট স্লাইডে চলে যেতে পারো। আলটিমেটলি তোমার টাইম যখন দেওয়া আছে, টাইম ম্যানেজমেন্ট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো টাইম বলা আছে মানে তোমাকে সেইভাবে প্রেজেন্টেশন ফাইল প্রিপেয়ার করতে হবে, সো দ্যাট ইউ ক্যান কনক্লুড ইট বাই 8 মিনিটস। এবং বলার সময়ও যদি তুমি দেখো যে তোমার পসিবল হচ্ছে না, তুমি তখন কি করতে পারো, তুমি কিছু কন্টেন্টস তুমি কম কম করে বলতে পারো, এবং এটা আগে প্র্যাকটিস করবে। এবং আরও একটা জিনিস যেটা তুমি করতে পারো, তুমি অ্যাটলিস্ট তোমার একটা ওয়াচ রাখতে পারো। তুমি স্টার্ট করলে কখন তুমি দেখতে পারো, সো কাইন্ড অফ ডাইনামিক্যালি তুমি চেঞ্জ করতে পারো। তো তুমি শেষে দেখছো যে তোমার হাতে লাস্ট 1 মিনিটস আছে, অ্যান্ড ইউ অলরেডি নো দ্যাট ইউ হ্যাভ সো মাচ থিংস টু সে। তখন তুমি অলরেডি বেশি করে না বলে অল্প অল্প করে বলে তুমি যাতে টাইমের ভিতরে কমপ্লিট করতে পারো। সো সেই জন্য আমি বলছিলাম ডু নট টেক মোর টাইম দ্যান হোয়াট ইজ অ্যালাউড। অ্যান্ড লাস্টলি, এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যে যদি কোনো সিঙ্ক না থাকে, নো সিঙ্ক অ্যামং গ্রুপ মেম্বার্স। সো অনেক সময় সিঙ্ক থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে এমন হয়েছে যে একটা জিনিস দেখা গেল দুইজন একসাথে বলা শুরু করে দিয়েছে, ঠিকঠাক নাই, বা কে কখন কি বলবে ঠিকঠাক নাই। একজন বলতেছে যে নেক্সট পেজে যেতে, এখন সে নেক্সট পেজে যাচ্ছে কি ডাবল নেক্সট পেজে চলে যাচ্ছে, মানে সিঙ্ক হচ্ছে না ভালোভাবে। একজন প্রেজেন্ট করছে, বাট যে ডেলিভার করছে ওই সার্টেন মোমেন্টে সে নেক্সট পেজে যেতে বলছে, বাট যে প্রেজেন্টেশন কন্ট্রোল করছে সে হয়তো নেক্সট পেজে যাচ্ছে না, বা হয়তো বেশি নেক্সট পেজে চলে যাচ্ছে। সেই যে সিঙ্কগুলো ইম্পর্টেন্ট, তাই না? এনিওয়ে, এখন এক্সাম্পলারিগুলো তো বোঝা যায়, ক্লিয়ার, ন্যাচারাল, কনফিডেন্ট। দেন এগুলো কাইন্ড অফ আমরা বলতে পারি আমাদের যেগুলো ছিল আনস্যাটিসফ্যাক্টরি, তার জাস্ট অপোজিট সিনারিও। লাইক তুমি যদি অডিয়েন্সের রিয়াকশনগুলোর দিকে কনসাস থাকো, দেন অলওয়েজ এঙ্গেজ দি অডিয়েন্স থ্রু আউট দি প্রেজেন্টেশন। সো তুমি প্রেজেন্টেশনটা যদি এঙ্গেজিং হয়, দ্যাট ইজ ওয়ান থিং। অ্যান্ড অলসো ইফ নেসেসারি ইউ আর মডিফাইং ইউর ডেলিভারি। সো অ্যান্ড অলসো অ্যাট দি এন্ড কোশ্চেন। সো অ্যাট দি এন্ড কিন্তু জেনারেলি কোশ্চেন অ্যান্সার সেশন থাকে, তাই না? তোমাদের এখানেও থাকে নর্মালি। ইফ ইউ প্রেজেন্ট ইন এ কনফারেন্স, দ্যার উইল বি অলসো সাম কোশ্চেন অ্যান্সার সেশন। সো সেই কোশ্চেন অ্যান্সার সেশনে তুমি তোমার যেভাবে কোশ্চেন করা হয়েছে তুমি যেন রেসপন্ড করতে পারছো, তোমার ম্যাটেরিয়াল বা তোমার ডেলিভারিকে তুমি যেন সেভাবে মডিফাই করতে পারছো, হুইচ ইজ অলসো ওয়ান অফ দি গুড থিং। ওকে, সো অ্যাজ ওয়ে সেইং কোশ্চেন, সো ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন্স প্লিজ। ইয়েস স্যার, মাঝে মধ্যে আমাদের প্রেজেন্টেশনের স্লাইড লিমিট দেওয়া থাকে, বাট এমন হয় যে আমাদের প্রেজেন্টেশনে পিকচার্স অ্যাড না করলে ওইটা অ্যাকচুয়ালি প্রেজেন্ট করা খুবই কষ্টকর হয়ে যায়। তো ওই ক্ষেত্রে আমরা দেখা গেছে পিকচারের উপরে আমরা আমাদের রাইটিং গুলো অ্যাড করে দিই বা পয়েন্টস গুলো অ্যাড করে দিই। মানে এই জিনিসটা আসলে আমরা কিভাবে প্রসেস করি? আচ্ছা, স্লাইড লিমিট ওখানে মনে হয় বলা থাকে, শুড বলা থাকে মেবি, স্লাইড মেবি শুড বি উইদিন 10 to 12 মেবি। যদি এইভাবে বলা থাকে, তুমি বেশি স্লাইড বানাতেও পারো, যেহেতু শুড বলা আছে। উই নো শুড মিন সামথিং দ্যাট ইজ রেকমেন্ডেড, বাট তোমার অ্যাবসোলিউট নেসেসারি হয়েছে যে তোমার বেশি স্লাইড প্রয়োজন হচ্ছে, বাট ইউ আর হ্যাভিং ইট উইদিন 8 মিনিটস। যদি এমন হয় সেক্ষেত্রে তুমি বেশি স্লাইড বানাতে পারো,
আর তখন হয়তো তুমি জাস্ট একটা ইমেল দিয়ে বা একটু আস্ক করে নিতে পারো। মেনলি লেটস সে তোমাদের মহিমিন স্যার এটা হ্যান্ডেল করছেন, সো মহিমিন স্যারকে জাস্ট একটু বলে দিতে পারো, মানে বোঝানোর জন্য যে স্যার আমাদের তো এটা আমাদের এটা ইম্পর্টেন্ট, বাট আমরা 8 মিনিটসের ভিতরে এটা প্রেজেন্ট করব, বাট আমাদের একটু বেশি স্লাইড লাগবে, বাট উইল মেক ইট উইদিন 8 মিনিটস। সো এইভাবে যদি তোমরা কনভিন্স করো, সো আই হোপ এটা কোনো সমস্যা হবে না। এবং এটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে আরেকটা আছে, যে অনেক সময় প্রিভিয়াসলি দেখা যেত যে 10 to 12 না বললে অনেকেই অনেক বেশি স্লাইড করতো, ওই 8 মিনিটসের ভিতরে অনেকেই বলতে পারতো না। সো সেই জন্য বলা। সো এইভাবে দেখতে পারো। আর এভাবে না হলে তুমিও যেটা বলছো এটাও ওয়ে, বাট অফকোর্স এটাও একটু কেমন হয়ে গেল যে একটা স্লাইডে বেশি ইনফরমেশন থাকলে এটা অনেক সময় হয়তো মানে ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, মানে অডিয়েন্সের জন্য হয়তো বোঝাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। সো প্রথমত আমি রেকমেন্ড করব আগে তুমি পারমিশনটা নেওয়া, যে তোমার এটা নেসেসারি, এটা বুঝায়ে যে তুমি বেশি স্লাইড নিচ্ছ, বাট তুমি 8 মিনিটসে কমপ্লিট করবা লেটস সে। বুঝতে পারছো? সো ওইটা আগে ট্রাই করতে পারো, না হলে পরে প্রসেসে যেতে পারো। আর স্যার আমাদের প্রেজেন্টেশনের লিমিট যেটা দেয়া থাকে, সাপোজ 8 মিনিট বলা আছে, তো স্যার আমরা যদি 8 মিনিটের জায়গায় মানে 7 মিনিটে আমাদের প্রেজেন্টেশন আমরা র্যাপ আপ করে ফেলি, তাতে তো কোনো ওয়েলকাম। প্রবলেম? না, প্রবলেম না, এটা ওয়েলকাম। শেষ হলে তাড়াতাড়ি শেষ হলে সবাই খুশি হয়, সমস্যা নেই। মানে এটা মেনলি তোমার যেটা চাওয়া হয়েছে সেটা দিলেই ইটস ফাইন, মানে প্রোগ্রেসটা শেয়ার করা হলো। সো প্রোগ্রেস শেয়ার করলে দেন কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেশন আসলো, সো ইটস ফাইন। তুমি 7 মিনিটসে করতে পারো, 6 মিনিটসে করতে পারো। এর বেশি কম হলে হয়তো অনেক সময় কিছু অডিয়েন্সের কাছে কম মনে হতে পারে, বাট আই থিঙ্ক 80% টাইম পর্যন্ত গেলে এনাফ। সো 8 মিনিটস, সেখান থেকে আমি 6 মিনিটস পর্যন্ত যদি বলি, এটা খুব আমার কাছে কোনো কিছু মনে হয় না, দিস ইজ গুড। স্যার রিপোর্ট নিয়ে একটা প্রশ্ন ছিল। হ্যাঁ, শিওর, গো অন। স্যার রিপোর্টে আমরা যদি মানে বেটার ডেমনস্ট্রেশনের জন্য কোনো ভিডিও অ্যাড করতে চাই, তাহলে স্যার আমরা এটা কিভাবে করতে পারি? আমরা কি স্যার এটা মানে রেফারেন্সে লিংক আকারে দিতে পারি, বা এটাকে স্যার মানে কিভাবে প্রসেস করতে জেনারেলি পারি? আমরা ভিডিওকে, তুমি চাইলে তুমি যদি কোনো ইনফরমেশন সাইট করো ভিডিও আকারে, যে তুমি যদি তোমার মেথোডোলজিতে বলো, যে লাইক মেথোডোলজিতে বলা যায় যে তুমি যদি সেটা মেথড হয় বা কিছু হয়, সেভাবে বলতে পারো যে দি মেথড আর অ্যাভেলেবেল অ্যাট লেটস সে 10 বলে তুমি রেফারেন্স লিস্টে 10 নাম্বারে ভিডিও সাইট করা যায়, ঠিক আছে? এভাবে করতে পারো। ইভেন ওয়েব লিঙ্ক, আমি তো সোফা দেখালাম কি কনফারেন্স, জার্নাল, মানে ফর্মাল রাইটিংগুলো পাবলিশ করার কথা বা ফর্মাল রাইটিংগুলো সাইট করার কথা, বাট ইভেন এটা যদি একটা ওয়েব লিঙ্ক হয় বা একটা লেটস একটা ডেইলি স্টারের নিউজ, সেটাও তুমি সাইট করতে পারো ওয়েব লিঙ্ক। ইভেন আমি যে লিঙ্কটা দেখালাম এই সাইটেশন জেনারেটর, এখানেও যদি খেয়াল করো, কোথায় ছিল, এই যে এখানেও কিন্তু, আমি ব্যাক পেজে আসি, আচ্ছা এখানে দেখো এই যে আছে ওয়েবসাইট। সো এখানেও কিন্তু এভাবে তুমি ওয়েবসাইট দিয়েও একটা ওয়েবসাইটকেও সাইট করতে পারো, ঠিক আছে? সো এইভাবে ভিডিওকেও কিন্তু সাইট করা যায়। এখানে যদি তোমার কোনো ফরম্যাট নাও থাকে, অ্যাটলিস্ট যে গাইডলাইন আছে এখানে অনেক কিছুই বলা আছে। এখানে হয়তো তুমি ভিডিও থাকতে পারে, ইভেন প্রেজেন্টেশনও যদি বলো, আমি দেখি ভিডিও আছে কিনা। এই দেখো অনলাইন ভিডিও, এটা ইউটিউবের হতে পারে। সো তোমরা চাইলে তোমরা সেটা ইউটিউবেও দিতে পারো, মানে রেফারেন্সটা এমনভাবে হওয়া উচিত সো দ্যাট ইট শুড বি অ্যাক্সেসিবল অ্যাজ ওয়েল। মানে তুমি দিয়ে দিলে এখন পরবর্তীতে কেউ সেটা অ্যাক্সেস করতে পারলো না, সেটাও কিন্তু উচিত না। সো তুমি যদি গুগল ড্রাইভেও করো, সেটাও ওয়ান অফ দি ওয়ে, গুগল ড্রাইভে করে সেটা ভিউ অপশন অন রাখতে পারো, বা তুমি যদি ইভেন ইউটিউবেও রাখতে পারো। সো সেটা রেখে দেখো এইভাবে কিন্তু এইভাবে ভিডিও সাইট করা যায়। সো সেভাবেও তুমি সাইট করতে পারো, এই যে এটা ভিডিও সাইট করা হয়েছে, ঠিক আছে? এভাবেও করা যেতে পারে। বা অনেক সময় সাপ্লিমেন্টারি, মানে এটা ছিল যদি তুমি মেথড সেকশন বা কোনো সেকশনে ইনফরমেশনটা সাইট করো, সাইট করলেও এভাবে হতে পারে। এখন যদি সাইট না করো, সেক্ষেত্রেও অনেকভাবে হতে পারে সাপ্লিমেন্টারি ম্যাটেরিয়াল, বা সাইট করলেও অনেক সময় সাপ্লিমেন্টারি ম্যাটেরিয়ালেও বলা থাকে, এভাবে বলা থাকে যে ভিডিওস আর অ্যাভেলেবেল অ্যাট সাপ্লিমেন্টারি ম্যাটেরিয়াল এ লেটস সে। দেন সাপ্লিমেন্টারি ম্যাটেরিয়াল কীভাবে থাকে, তোমার মেন রিপোর্টের শেষে লেটস সে আমি যদি বলি এটা আমাদের রিপোর্ট, লেটস সে এটা আমাদের রিপোর্ট। সো এর শেষে তোমার এখানে একটা সেকশন অনেক সময় থাকে সাপ্লিমেন্টারি, দিয়ে সেখানে এই নাম্বার দিয়ে তুমি বলতে পারো যে অনলাইন ভিডিও লিঙ্ক সামথিং সামথিং, এভাবেও বলা যেতে পারে। ইভেন প্রোগ্রাম, তোমরা যে প্রোগ্রাম লেখো, অনেক ক্ষেত্রে হয়তো অনেকেই চাও যে আমি প্রোগ্রামটা কোথায় দিব, আমি কি মেথড সেকশনে দিব? না, প্রোগ্রামটা কখনোই মেথড সেকশনে দেওয়া উচিত না, সেটা তুমি অ্যাপেন্ডিক্স বলো বা সাপ্লিমেন্টারি ম্যাটেরিয়াল বলো, সেখানে লিখতে পারো। অ্যাপেন্ডিক্স আকারে শেষে অ্যাপেন্ডিক্স এ দিয়ে শেষে প্রোগ্রামটা লিখতে পারো।
আদারওয়াইজ প্রোগ্রামটা তুমি যদি প্রোগ্রাম জেনারেলি একটু বড়ই হয়, তাই না? প্রোগ্রাম বলতে আমি সোর্স কোডগুলোর কথা বলছি। তো সেটা যদি তোমার রিপোর্টের মাঝখানে থাকে, এটা দেখতে অনেক সময় খারাপ লাগে। সো ওই ধরনের জিনিসগুলো তোমরা অ্যাপেন্ডিক্সে রাখতে পারো, রেখে তোমরা যদি ওটা নিয়ে কথা বলতে হয় তোমার লেখার ভিতরে, তুমি জাস্ট বলতে পারো দিস থিং ইজ ইন দি অ্যাপেন্ডিক্স A.4, লেটস সে। এভাবে জেনারেলি বলা হয়, ঠিক আছে? বুঝতে পারছো? Yes, thank you. Okay, good. Any more questions? Okay, so I think we are kind of towards the end. Now we'll be talking about some ethical issues. One of the thing is falsification of result. So first of all, we should not do or should not support any scientific misconduct. সাইন্টিফিক মিসকন্ডাক্ট নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো। ওয়ান অফ দি থিং ফলসিফিকেশন অফ রেজাল্টস। লেটস সে তোমার রেজাল্ট কিছু আসেনি, বাট তুমি বলছো এটা এসেছে। মানে রেজাল্টটা কি, অনেক সময় কি আমরা রিপোর্টে লিখছি যে আমরা এই ডেটা পেয়েছি, এখন লেটস সে তুমি পাও নাই, তুমি ফর্মুলেট করছো, জেনারেট করছো, জাস্ট মনে হয়েছে ডেটা জেনারেট করছো। সো হুইচ ইজ অফকোর্স আনএথিক্যাল, অ্যান্ড দিস থিং উই কল ফলসিফিকেশন অফ রেজাল্ট। এবং এইটা এমন না, এমন ভাবা উচিত না যে তুমি একটা কিছু দিবা এটা হয়তো কখনো ধরা পড়বে না, যেটা অনেক সময় বলি আমরা, তাই না, যে মিথ্যা কখনো চাপা থাকে না, তাই না? এনিওয়ে, সো এটা অনেক ক্ষেত্রেই এমন হয়েছে, অনেক ওয়েল নোন রিসার্চার্স, তাদের থেকে এমন ক্লেম আসছে, তারা ফলসিফিকেশন করছে। ক্লেম আসলে পরবর্তীতে সেটা নিয়ে কিন্তু ইন ডিটেলস ইনভেস্টিগেশন হয়। ইনভেস্টিগেশন হয়ে অনেক ক্ষেত্রেই সেটা প্রমাণিত হয়েছে। প্রমাণিত হলে তাদেরকে অনেক সময় বিভিন্ন পাবলিশার থেকে ব্যান করে দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে? মনে করো IEEE থেকে তাদেরকে ব্যান করে দেওয়া হলো, তারা কখনোই কোনো IEEE অ্যাফিলিয়েটেড কনফারেন্স জার্নালে কোনো কিছু সাবমিটই করতে পারবে না। সো এটা কিন্তু একটা তো রেপুটেশন তো গেলই, তারপরে কিন্তু তার কিন্তু ক্যারিয়ারটাও কিন্তু এটা অনেক বড় ইম্প্যাক্ট, তাই না? সো এই জন্য কখনোই আমাদের কোনো ধরনের সাইন্টিফিক মিসকন্ডাক্টের দিকে যাওয়া উচিত না, এবং এগুলোর কিন্তু খুবই সিভিয়ারলি এগুলোকে জাজ করা হয় কোনো ক্লেম আসলে। তুমি হয়তো ভাবতে পারো বুঝতে পারবে না, বাট অনেক ক্ষেত্রেই যারা এক্সপার্ট, অনেক ক্ষেত্রেই বোঝা যায়। ডাটাতে অ্যানুয়ালি দেখা দিলে, লেটসে তুমি একটা ডেটা দিছো বাট সেটা দেখা হলো পসিবলই না, প্রবলেমই না, তখন ইনভেস্টিগেশন হলো, তখন হয়তো তোমাকে প্রুফ করতে হতে পারে যে তুমি ডেটাটা কোথায় পাইছো, সব স্টেপগুলো। সো সেখানে তখন প্রুফ করতে গিয়ে ইজিলি সেটা কিন্তু রেড হ্যান্ডেড ধরা পড়ে যেতে পারো। সো দ্যাটস ওয়াই আমরা কখনোই সাইন্টিফিক মিসকন্ডাক্ট করবো না, ঠিক আছে? Scientific misconduct is one of the things, falsification of result, which is one of the severe thing. Then this is something we call this is part of plagiarism as well. So lack of acknowledgement of prior research and researchers. So acknowledgement which is very necessary, যে তুমি একটা ইনফরমেশন কোথা থেকে নিয়েছো, তুমি যদি তাদেরকে অ্যাকনলেজ না করো, সো এটাও কিন্তু একটা সাইন্টিফিক মিসকন্ডাক্ট। লাইক তুমি একটা কাজ করেছো, ঠিক আছে, তুমি একটা প্রজেক্ট এখন করছো, সো তুমি গ্রাজুয়েট করলে, এরপরে জবে আসো বা একাডেমিক লাইনে আসো, দেন পরবর্তীতে লেটসে যারা পরবর্তীতে FYTP করবে তারাও কি তোমার সিমিলার একটা কাজ করতে পারে। সো দেন তারা মনে করো সিমিলার একটা কাজ করলো, কিন্তু তোমার কাজকে অ্যাকনলেজ করলো না, তোমার থেকে অনেক আইডিয়া নিল, তোমার রিপোর্টটা তো ইউনিভার্সিটিতে থেকে যাচ্ছে, সো রিপোর্টটা পড়লো, এখান থেকে অনেক আইডিয়া নিল, কিন্তু তোমাকে সাইট করলো না। এখন বলো তোমার কি এটা ভালো লাগবে না খারাপ লাগবে? খারাপ লাগবে, অবশ্যই খারাপ লাগবে, তাই না? কারণ তুমি একটা কষ্ট করে একটা কাজ করছো, এবং আই নো দ্যাট দিস FYTP থিং ইজ অফকোর্স সামথিং ইউ নিড টু গিভ ইউ লট অফ ইফোর্ট, অ্যান্ড ইউ আর ডুইং এ গ্রেট জব অল অফ ইউ। সো দি মেইন থিং হিয়ার, তুমি ইফোর্ট দিচ্ছ, সো অবশ্যই তুমি অ্যাটলিস্ট এক্সপেক্ট করো তোমার ইনফরমেশন পরবর্তীতে কেউ ইউজ করছে, তার মানে কি অ্যাটলিস্ট তোমাকে তো অ্যাকনলেজ করবে না তারা এই কাজটা করছে। মানে অ্যাকনলেজ মানে কি অ্যাটলিস্ট জানাবে তো, বা এটা তো নেসেসারি। সো এই অ্যাকনলেজমেন্টটা যদি সেম, তুমি যদি কোনো রিসার্চকে অ্যাকনলেজ না করো, তাহলে কিন্তু তাদেরও খারাপ লাগবে। সো এই জন্য অবশ্যই আমাদের অ্যাকনলেজ করতে হবে, যেটা আমাদের প্লেজারিজমের সাথে অনেকটা রিলেটেড। সো প্লেজারিজম নিয়ে আমরা কথা বলবো। সো প্লেজারিজম বলতে স্পেসিফিক্যালি আমরা কি বুঝি সেটা নিয়ে যদি আমরা একটু দেখি। সো আমরা যদি জাস্ট এই ওয়েব লিঙ্ক থেকে দেখি, ওয়েব লিঙ্ক এটা plagiarism.org, সেখান থেকে কি বলছে প্লেজারিজম বলতে আমরা কি বুঝি। আচ্ছা, ওয়েব লিঙ্কটা বেশি সময় নিচ্ছে, মেবি আই কুড সার্চ ইট ইন গুগল।
ওকে, সো এই লিঙ্কটাই বেসিক্যালি ওখানে সাইট করা আছে। নাও so if I just read it, so plagiarism is just not copying another work. so আমরা অনেক সময় এটা কাইন্ড অফ একটা মিনিমাম লেভেল অফ মিনিমাম বা এটা বলি ম্যাক্সিমাম এই কাজটাই হয়, মানে কোনো অ্যানাদার ওয়ার্কসকে কপি করা বা কারোর অরিজিনাল আইডিয়া নিজের বলে চালিয়ে দেওয়া এটাকে বলি। বাট শুধু এটুকুই না, আরও অনেক কিছুই, যেমন এখানে অ্যাকর্ডিং টু মেরিয়াম ওয়েবস্টার ডিকশনারি আমরা যদি বলি সেটা টু স্টিল অ্যান্ড পাস অফ the idea or works of another as one's own. সো তুমি এখন কোনো একটা আইডিয়া জেনারেট করছো, অবশ্যই তুমি ইফোর্ট দিচ্ছ, সময় দিচ্ছ, নিজেরা মিটিং করছো, এটিসির সাথে মিটিং করছো, ইন্টারনেটে সার্চ করছো, রিসার্চ করছো, করে তুমি একটা আইডিয়া জেনারেট করছো, তোমাদের একটা কাজ করছো। এখন পরবর্তীতে কেউ যদি সেটাকে তাদের নিজের বলে চালিয়ে দেয়, তোমাকে যদি প্রপার অ্যাকনোলেজ না করে, যদি না বলেই তারা রিপোর্ট করে যে এটা এইভাবে এভাবে হতে পারে, তার মানে স্বাভাবিকভাবে ধরে নেওয়া হয় তারা তাদের আইডিয়াটা বলছে। সো এটা যদি করা হয়, সো এইটা কাইন্ড অফ আমরা বলতে পারি এটা স্টিলিং, ওয়ান অফ দি থিং, একাডেমিক ডোমেনে স্টিলিং, ঠিক আছে। সো স্টিল অ্যান্ড পাস অফ অ্যাজ অনস ওন আইডিয়া, তাহলে কাউকে সাইট না করে বা কারোর আইডিয়াটা নিজের বলে চালিয়ে দেওয়া, এটা হচ্ছে একটা ওয়ান অফ দ্য সিভিয়ার থিং। অ্যানাদার টু ইউজ উইদাউট ক্রেডিটিং দি সোর্স, সো অ্যানাদার্স প্রোডাকশন যদি ইউজ করো, এটা হতে পারে ফিগার্স বা ডেটা, অনেক একটা রিসার্চে একটা ডেটা পেয়েছে, এখন তোমার রিসার্চে তুমি সেই ডেটাটা ইউজ করছো, বাট তুমি যদি তাদেরকে সাইট না করো, তুমি যদি না বলো যে এই ডেটাটা আমি ওখান থেকে নিয়েছি, তাদের সাইটটা দেওয়া, রেফারেন্স লিস্টে তাদের নাম দেওয়া, এটা যদি না করো, তার মানে তুমি সোর্সকে ক্রেডিট দিচ্ছ না, তাহলে কিন্তু এটা অবশ্যই, এটা তো আনএথিক্যাল কাজ অবশ্যই, এবং এটাকেই আমরা প্লেজারিজম বলে থাকি। এবং তুমি বুঝতে পারছো, তুমি একটা ডেটা জেনারেট করছো এখন কষ্ট করে, পরবর্তীতে যদি তোমার জুনিয়র কেউ সেটা তোমাকে সাইট না করে ইউজ করে, সো অফকোর্স তুমি তো যেহেতু তোমার জুনিয়র, তুমি হয়তো তাকে একটু কিছু বলতেও পারো, তাই না? এনিওয়ে আই এম সেইং, সো এটাকেই আমরা অনেক সময় বলি লিটারেরি থিফট, যে লিটারেচার, ইনফরমেশন, এই ধরনের জিনিস কিছু চুরি করে নেওয়া, ওখান থেকে আসে আমি জাস্ট নিজের বলে চালিয়ে দিলাম। এই কথাগুলো অনেকটা রিলেটেড, বাট অ্যাটলিস্ট আইডিয়াটা পাচ্ছ। যেমন টু প্রেজেন্ট অ্যাজ নিউ অ্যান্ড অরিজিনাল অ্যান আইডিয়া, যে আমি একটা কিছু আমি লিখছি যে উই প্রপোজ দিস নোভেল আইডিয়া। এখন নোভেল কথা মানেই কি? নোভেল মানে আমাদের আইডিয়া, তাই না? নোভেল দ্যাট ইজ নট ডান ইয়েট, ডান প্রিভিয়াসলি, বাট দেখা গেল যে ওই কাজটা তুমি আইডিয়াটা নিছো অন্য কোথাও থেকে, অলরেডি এক্সিস্টিং, দেন অফকোর্স দিস ইজ প্লেজারিজম। সো এটাই বলা হচ্ছে যে তুমি একটা অরিজিনাল বা অ্যাটলিস্ট একটা এক্সিস্টিং সোর্স থেকে কোনো কিছু ডিরাইভ করে নিয়ে সেটাকে নিউ আর অরিজিনাল বলে দেওয়া, এটাও একটা প্লেজারিজমের পার্ট। ওকে, সো প্লেজারিজম নিয়ে আমাদের খুবই সচেতন হতে হবে। এবং তোমরা হয়তো দেখছো যে রিসেন্টলি কিন্তু আমাদের দেশেও কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই, ইভেন এটা তো হওয়া উচিত না, বিশেষ করে আমরা কিন্তু বেশ কিছু ইউনিভার্সিটি থেকে, বিশেষ করে মেবি ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আমরা এমন নিউজও দেখেছিলাম, তাই না? অনেক প্রফেসর লেভেলের অর মেবি অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর সামথিং, তাদের কিন্তু অনেক সময় প্লেজারিজমের জন্য মানে অ্যাটলিস্ট ক্লেম আসছে, তারপর ইনভেস্টিগেশন হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে হয়তো জব চলে গেছে অর সামথিং লাইক দিস, এমনও হয়েছে। তোমরা কি দেখছো এই নিউজগুলো, এমন কোনো কিছু? জি স্যার, অনেকবারই স্যার। হ্যাঁ, অনেকগুলো কিন্তু আমাদের রিসেন্টলি অনেক কিছুই কিন্তু হয়েছে। সো অফকোর্স এই জন্য কিন্তু আমাদের খুবই কশাস থাকতে হবে, ঠিক আছে? প্লেজারিজম হুইচ ইজ ডেফিনেটলি সামথিং উই শুড নট প্র্যাকটিস। সো at least I believe we have an idea what is mean by plagiarism. So we could also say sometimes এটা আমরা শর্টকাট মনে করতে পারি যে আমাদের এখন একটা কিছু সাবমিট করা উচিত, সো দিলাম এক জায়গা থেকে কপি করে। সো তোমাদের কিন্তু এটা কিন্তু আমরা চেক করতে পারি, তোমরা তো জানো যে আমাদের টার্নিটি সিমিলারিটি চেক, সো এটা দিয়ে আমরা কিন্তু সিমিলারিটি খুঁজে বের করতে পারি যে তুমি একটা কথা লিখেছো, এটা এক্সিস্টিং কোনো সোর্সের সাথে সিমিলার কিনা। তো সিমিলার হলে দেন আমরা কিন্তু ওখান থেকে নিজেরা জাজ করে বের করতে পারি যে আসলে এটা প্লেজারিজম হলো কিনা। সো অফকোর্স ইট ইজ কনসিডার্ড এ সিরিয়াস অফেন্স, আমরা তো জানি এটা, আমরা রিসেন্ট অনেক অনেক নিউজ থেকে জানি যে এটা সিরিয়াস অফেন্স হিসেবে কিন্তু অনেক ইনস্টিটিউশনেও এটা এখানে কি বলতে পারি, যেটা বলছিলাম যে অনেকে জব চলে গেছে, অ্যান্ড অফকোর্স দিস ইজ এ ম্যাটার অফ রেপুটেশন অ্যাজ ওয়েল। সো যেটা বলছিলাম, এটা একাডেমিক চার্জেস আসতে পারে, রিজেকশন অফকোর্স, যদি তুমি একটা রিপোর্ট সাবমিট করলে সেখানে যদি প্লেজারাইজ থাকে, সো সেটা কিন্তু ইজিলি রিজেক্ট হয়ে যেতে পারে। এখানে হয়তো তোমাদের ইজিলি মার্কস কম আসতে পারে, তারপর হয়তো তোমাকে চাইলে সেটাকে রিজেক্টও করে দিতে পারে যে সেটা ঠিকঠাক হয়নি। ইয়েস, কোশ্চেন প্লিজ।
স্যার সাপোজ স্যার আমি একটা জিনিস স্যার এখান থেকে স্যার মানে আইডিয়া নিলাম, তারপর হচ্ছে স্যার আমি মানে রেফারেন্স যদি স্যার এভাবে যদি প্রপার সাইটেশন দিয়ে দিই, সাথে হচ্ছে স্যার মানে আমি যে লাইনটুকু লিখলাম বা যেখান থেকে আইডিয়াটুকু নিলাম সেটা যদি আমি নাম্বারিং করে দিই স্যার, সেক্ষেত্রেও কি স্যার মানে এই যে প্লেজারিজম যে কাউন্টিং এটাও কি স্যার যে হাই রিস্কে থাকবে? না, তুমি যদি সাইট করে দাও এবং তুমি বলো যে আইডিয়া আমি ওখান থেকে নিচ্ছি, তাহলে এটা কোনো সমস্যা নেই। মানে তুমি তো বলেই দিচ্ছ যে আইডিয়াটা তাদের, বাট তুমি যদি বলো এই আইডিয়াটা আমার কিন্তু দেখা যাচ্ছে আইডিয়া তোমার না, তাহলে ওটা প্লেজারিজম। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, গট ইট। সো এই জন্য আমাদের সাইটিং করতে হবে, সাইটেশন ইজ ভেরি নেসেসারি। ওকে, মানে মানুষকে ক্রেডিট দিতে হবে যে তাদের আইডিয়া, তাদেরকে যদি তুমি ক্রেডিট দাও তারাও খুশি, তুমি খুশি, তোমার ইনস্টিটিউশনও খুশি, তোমার এটিসিও খুশি, আমিও খুশি। এনিওয়ে, অ্যান্ড অফকোর্স যেটা আমরা বলছিলাম, হ্যাঁ, দিস ইজ ম্যাটার অফ রেপুটেশন, রাইট? সো অফকোর্স নো কপিং, আমরা কখনো কপি করবো না। সো তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারো, আমরা কাইন্ড অফ towards our end, and maybe we have only references. So these are the references that are being used here, specifically the reference pdf যেটা সেটা এই লিঙ্কে আছে। আর তোমরা অনলাইনে যদি জাস্ট সার্চ করো যে কীভাবে ইফেক্টিভ প্রেজেন্টেশন দিতে হয়, এবং অনেক কিছুই পাবা। আমি জাস্ট এখান থেকে কিছু তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম। আর আমাদের যে বিভিন্ন রুব্রিক্স, সেগুলো জেনারেলি আমাদের ডিপার্টমেন্টারি কোর্স স্পেসিফিক ম্যাপিং আছে, সেখানে রুব্রিক্স ঠিক করা আছে। আর কিছু জিনিস আমি একটা প্রেজেন্টেশন থেকে নিয়েছি। সো অফকোর্স আমি যেহেতু নিয়েছি, অফকোর্স আমি যেহেতু এতক্ষণ লেকচার দিলাম যে সাইট করতে হবে, সো অফকোর্স আই নিড টু সাইট দোজ থিংস, সো দে আর হিয়ার। সো প্রেজেন্টেশনেও কিন্তু সাইটিংটা ইম্পর্টেন্ট, এমন না যে শুধু রিপোর্টেই থাকতে হবে, প্রেজেন্টেশনেও তোমরা সাইট রাখতে পারো। এবং আমার যেহেতু এখন সময় আছে, এই জন্য কিন্তু আমি জাস্ট একটু এক্সপ্লেন করলাম যে কোন জিনিসটা কোথা থেকে নিয়েছি। আমার যদি এখন সময় না থাকতো, লেটসে এখন 10:50 পার হয়ে যাচ্ছে, দেন আমি হয়তো জাস্ট বলতাম দিজ আর দি রেফারেন্সেস, দেন এন্ড, থ্যাংক ইউ। সো এটা তোমাকে তোমার প্রেজেন্টেশন বা তোমার টাইম অনুসারে তোমাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। সো এগেন থ্যাংক ইউ, তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বলতে পারো। ওকে, সো ইফ নো কোয়েশ্চেন দেন উই কুড এন্ড হিয়ার। সো আই বিলিভ তোমরা অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছো। সো ইফ এনিওয়ান মিসেস দি স্যার এই অ্যাটেন্ডেন্স, দুটো স্লাইড যেগুলো দেখালেন এগুলো উইল বি আপলোডেড ইন ক্লাসরুম। okay, yes, I will be uploaded those things in the classroom. থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, so I think the class ends here. So all the best for your project. You're doing great, and just continue doing great. So hope for the best for your project.